the webinar and panel discussion very soon. So before this starting of our program, I would like to request you all to mute your mics for the time being for easy facilitation of our program. A warm afternoon, everyone. My name is Susan Shrestha. I'm currently the sponsors manager of NextGen and your host for today's webinar and the panel discussion. Before starting with the formal program, let me introduce you all to the team members of NextGen. We have President Mr. Jai Kishan Panjia, Chief Correspondent Mr. Sagar Shrestha, Technical Manager and Moderator of our panel discussion Mr. Biplab Karki, Media Manager Ms. Anisha Adhikari, PR Manager Mr. Vivek Malik, Marketing Manager Mr. Nirdesh Patrai, Creative Director Mr. Akash Saraf, Graphics Designer Mr. Anjil Biswakarma, Social Media Head Ms. Apeksha Khimire, and Event Manager Mr. Aman Gupta. On the behalf of NextGen, I would like to thank you and welcome you all to today's session on COVID-19 preparedness for students. Today's platform would not have been successful without a generous support from our partners. So we would like to acknowledge them on joining hands with us on this mission. Starting with, we have Admit Card as our Abroad Studies Counseling partner. Putting on a small slide from our partner. But unfortunately, most fail in their attempts due to a lack of adequate guidance and mentorship. Students even have to hire an agent who will claim to help, only to end up providing false, incomplete, or misleading guidance just to earn money. If you are a student looking to pursue education overseas, but the application and visa process just seems too complex, then you need a better solution, not another study abroad agent. Well, say hello to Admit Card. Imagine being able to get free mentorship from current international students who have been in your shoes and succeeded. Chat with mentors for free on Admit Card. Isn't that awesome? Along with mentors, Admit Card's digital platform helps you to make your study abroad dream a reality. Soon as you fill out a profile with us, we create your personalized profile assessment report, PAR. This unique report is powered by our AI platform, which matches your goals with thousands of data points across courses, universities, and profile of successful applicants. Our personalized guidance solution ensures you'll get a dedicated counselor along with mentors to help throughout your entire study abroad journey. Unlike other agents, we are your partner from course to career. We provide you full support right from your admission to accommodation, part-time jobs, internships, placements, and immigration. Don't hesitate to get your profile assessed with us today and start your journey to make the future you a reality. Our Abroad Studies Counseling partner, Admit Card, has offered a virtual counseling to 200 students for a year's period, 10% discount on all online course materials, 200 students, and a personalized profile assessment for all the attendees of event as well. So if you have any confusions or would like to contact further, here are the email address and website of our Abroad Study Counseling partner, Admit Card. Moving forth, we also have a representative from our cloud partner, Genies. So I would like to request our representative from Genies to put forward some of his words as well. Thank you, Susan. Good afternoon, everyone. It's me, Nichal Gimre from Genies Cloud Academy. I'm working as a Microsoft Innovative Educator Trainer in Genies Cloud Academy, and working as a cloud trainer. Genies Cloud Academy is the cloud computing company. What we aim to do is to introduce upskill and
स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ जब मार्केटमा रेडी बनाउने काम गर्छौँ है। अनि त्यसको लागि चाहिँ we have some videos on our portal, on our learning portal that you all can get in. So let me guide you to that portal first, and then you'll get. Okay, let me. हाम्रो चाहिँ CUR कोर्स डच क्लाउड एकाडेमी भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा पोर्टल छ, लर्निङ पोर्टल। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू क्लाउड रिलेटेड कोर्सहरू र त्यसपछि अरू सफ्ट स्किलहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ है। त्यहाँ जानको लागि चाहिँ फर्स्ट कोर्स डच क्लाउड एकाडेमीमा जानुहोस्, त्यसपछि यहाँ जोइनमा गएर तपाईँहरूले यहाँबाट फर्म फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ तपाईँहरूको पर्सनल डिटेल भयो, इमेल आइडी भयो है, अनि त्यसपछि प्रोफाइल भयो, तपाईँको एजुकेसनल ब्याकग्राउन्डहरूदेखि लिएर यहाँ सबै तपाईँहरूले यहाँ फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि इभेन्ट आइडीको केस छ, जुनबाट चाहिँ हामीले हजुरहरूलाई ट्र्याक गरेर जुन हामीले $100 क्रेडिटको पार्ट छ, यसबाट हामीले हजुरलाई चाहिँ प्रोभाइड गर्न सक्छौँ। इभेन्ट आइडीको केसमा चाहिँ हजुरहरूले NGGCA 0427 है, यो युज गरिदिनु होला फर्म फिलअप गर्दाखेरिलाई चाहिँ। अनि त्यसपछि तपाईँहरूलाई एउटा कन्फर्मेसन मेल आउँछ, त्यो कन्फर्मेसन मेलबाट हजुरले मेल कन्फर्म गरिदिनुहोस्। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीहरूले हजुरलाई AWS क्रेडिटको लागि एउटा इन्भिटेसन मेल पठाउँछौँ। त्यसबाट चाहिँ हजुरहरूले $100 क्रेडिट पाउन सक्नुहुन्छ है। अनि हजुरहरूले यसबाट लगइन गरिसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ हाम्रो जेनेस क्लाउडमा भएको एकैछिनमा हजुर देखाउँछु। हजुरहरूले यहाँ हाम्रो जेनेस क्लाउडको भित्र गइसकेपछि कोर्सेस भन्ने छ, त्यसपछि यहाँ रहेको बेसिक ट्रेनिङहरू छ, जुन कन्टेन्टहरू छ है, हजुरहरूले सबै यहाँबाट एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ, जुन AWS रिलेटेड, माइक्रोसफ्ट रिलेटेड, अनि गुगल रिलेटेड, अनि त्यसपछि क्लाउड रिलेटेड सबै हामीले अहिलेसम्म गरेको वेबिनारहरूको पनि र प्लस अरू हामीले सर्टिफिकेसन कोर्सहरूको पनि छ, अनि सफ्ट स्किलहरू पनि छ, हजुरहरूले चाहिँ यहाँबाट पाउन सक्नुहुन्छ है। अरू फर्दर जेनेसको बारेमा हजुरहरूलाई केही बुझ्न मन छ भने चाहिँ हाम्रो jenescloud.academy पेज भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि फर्दर अरू इन्फर्मेसनको लागि हाम्रो नेक्स्ट जेनसम्म पनि कोलाबरेट गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू, दिस मच फ्रम माई साइड। अब सुजनजी। Thank you, Nishchalji. So Genes, as our cloud partner, has offered $100 worth of AWS credit and Genes Cloud Academy materials and videos as well. And at last, we also have TechPatro as our media partner for the event. So putting on a small clip from our media partner as well. So, sorry. Okay, so here is a small clip from our media partner. Okay, so at the same time, we have an ensemble of speakers who will be putting forth an array of diverse ideas on various topics. We have Engineer Mahendra Raj Dital, Assistant Dean of Institute of Engineering, would be putting forth on the topic of COVID-19 academic challenges. Similarly, we have Mr. Piyush Bhartiya, co-founder and director at AdmitCard, on pandemic effects on foreign education. Similarly, we have Mr. Binay Devkota, CEO at Clockbee Business Innovations, on pandemic effects of entrepreneurships and employment opportunities. Mr. Narottam Aryal, President at King's College. Namaste. Thank you, sir. On student level ideas and innovations during pandemic. And at last, but not the least, we have Dr. Ganga Pathak, Chief Psychologist at National Institute of Psychoeducational Counseling, on COVID-19 effects on student psychology. So as we all know, at the current time, most of us are working from the comfort of our homes. The scenario is indeed grave, but soon this will end and other challenges are imminent.
Our aim from today's platform is imparting every single youth out there who will be better prepared dealing with the aftermath of this crisis. So, continuing forward with the event schedule, our sponsors, our speakers will be presenting in the same order as they have been introduced. A time slot of around 20 minutes has been put forth, allocated to each speaker. And after the completion of the panel discussion, there will be a question and answers from the audience. For the easy facilitation throughout the course of the program, I request all the audience to be muted, and any queries or questions that can be put forth and will be entertained at the end in question answer space. So without the further ado, it is my absolute privilege to give this space to our moderator for panel. So Biplab, can you have can we have you on the phone? Yes, thank you, Susan. Okay. So it's me, Biplab Kargi, the technical manager at NextGen, and also the co-founder of a startup named InnovateX. So I'd like to announce all our moderators, including the one said by Susan, to unmute their mic and their camera, so that we can start our panel discussion on COVID-19 preparedness for students. So I'd like to say Mr. Mahendra Raj Dital, Navrata Marial, Dr. Gang Bine sir and Piyush sir to unmute their. So without further delay, I'd like to start our panel discussion on COVID-19 preparedness for students. So let me start with Mr. Mahendra Raj Dital at Institute of Engineering. So I think he's having some technical difficulties. So maybe I can start with Mr. Piyush Bharati, who is the founder and CEO at AdmitCard, one of the leading foreign education portal from India. So, Mr. Piyush Bharati, thank you for having us as a moderator. Sorry, Mahendra sir, I think you are not able to unmute, so I'm cutting in line. That's fine. So I think so let's start with directly with the questions, because a lot of students are having a lot of troubles and mindsets regarding the foreign education scenarios due to COVID-19. So I think it's our duty to clarify them. So can you just start with the basic question, like how is the entire foreign education scenario to change after the pandemics, including all levels, maybe from high school or PhD or master's level, as per your knowledge and experience? So thanks, Biplab, and I would just like to quickly share some of the insights that I have been able to understand by talking to a lot of universities in India and all over the world, and also understanding the data that we capture from the students who are seeking our help on our platform AdmitCard. And from the survey done and more than about 2,000 respondents and across multiple panel discussions and webinars that I have been part of in the last 1 month, there are three things which are very, very clear. As is the case in India, Nepal, and some of our neighboring countries, education is not a discretionary spend. We are developing countries. For us to build a future for ourselves, education is something that we all prioritize, and it is something we can't put on a back burner, because there is some kind of a situation that the whole world is facing in with the spread of COVID-19. So what I have understood is that both from students as well as from parents' point of view, education is something that nobody is wanting to put on hold, be it in their own countries or be it in any country outside of India. The second important part which comes across is the choice of destination country
and the choice of destination city. That is significantly changing. A lot of people because right now is the time for for the school students to complete their 12th standard or final year and to move on to the university system. A lot of students who were earlier targeting universities in smaller towns as well. Right now, students are focusing to go in slightly larger cities where they are prioritizing the level of medical facilities which are there, which was a question which not many people were asking. If I come to the third aspect, specifically on the study abroad side, nobody wants to let go of their plans, but there is going to be a forced delay to the plans of most of the students. Given the international travel bans, given that the universities are being asked to stay closed, also for the fact that there are going to be financial hiccups that students will be facing while taking loans. Although there are a lot of solutions being put in place by the universities and the governments, and there are some very clear directions being shared by the embassies, but this will at least lead to maybe a 6-month delay in the plans for most of the students. So students who are planning, like let's say for Australia in July, their plans will typically start with February. For students targeting September for US, Canada, some of the other countries would right now the countries and the universities are targeting the September intake, but it might actually get deferred to January or March for next year. So those are the three main things which I would say are kind of coming out as the main points. Thank you so much, Piyush sir, for such wonderful insights about the delay in education due to the COVID-19. So we'll come for your questions regarding foreign education. So let me move now towards Mr. Ta. So I think he's listening. Dinesh sir, are you there? Yes. Okay. So thank you for having us in this panel discussion. So you'll be keeping insights about the business and job facilities and opportunities that has been changed due to COVID-19 crisis or say this pandemic. So let us start with the basic question like ask, what do you think about the job opportunities and entrepreneurship or say business opportunities after this COVID-19 crisis or say lockdown? Okay. First of all, Biplabji, congratulations on pulling off this wonderful event. Thank you so much. It's a very beautiful initiation, I think. It's a crisis to start with, including for entrepreneurs, non-entrepreneurs, for everyone, right? But again, with crisis, there are a lot of opportunities that comes. What is needed right now for entrepreneurs, I believe, is to identify the underlying opportunities that lie within these crises and take actions. There are examples right now as well. Few companies like fintech companies or edtech companies, or even like health tech companies, e-commerce, logistics, they've been doing wonderful. They've been adding new aspects to their businesses right now, right? So I think this is also a wonderful time to learn and add new things to existing business as well. What we also need to understand with these practices that we're taking right now maybe is the crisis responses that the lot of actions that companies are taking as like a crisis response may be the next normal of tomorrow, right? So I think a good side to all of this crisis and a good side to all of situation right now is maybe there'll be more technological adaptation. A lot of tech companies would assist a lot of enterprises, and I think that is a very beautiful aspect to it as well.
Whereas, but in like any crisis, there are a lot of companies who are not doing well. Especially, I was reading a news article very recently. A lot of cinema theaters in Nepal are planning to close down. Some are even planning to dismantle their own building, right? So that they could create something different in their premises. So, like bankage, there are event management companies, there are multiple other companies who are suffering as well, right? So I think it's like just like any other situation, there'll be people in pain and people in gain, right? In this crisis as well, there are people who are there are companies who are winning the crisis, like the platform we call Zoom, right? A lot of meetings are happening there. I think that's an example that we can take. Again, slowly moving onwards towards the entrepreneurs, people who want to start their own ventures in near future. I think this is a very good time for them to think what new ventures can I develop today, so that the changing time of tomorrow, it will make more profit, it will make more money. I think a lot of new skills like technological skills, digital literacy, this sort of new skills I think would be on high demand. For even I was talking to a friend recently, right? So he was saying there are a lot of people who worked overseas have come to Nepal, and he was trying to discover how he can use these friends of his in his existing businesses so that his business can also thrive. So I think there are a lot of things to be optimistic about. But again, like any other crisis, there are the downsides. The entrepreneurs would need to sustain their business during this period. The financial difficulties, they'll have to pay their bank loans. They'll have to pay the salaries, right? There'll be few difficult and harsh realities that we all will need to digest. That's great, but people are also complaining about that, not just about starting a new business. Like business comes, or entrepreneurship comes with a lot of new employment opportunities for those who don't have any business or entrepreneurship mindset also. But people are like, most of the students are really worried, like they won't get job like the way they used to get just because of graduation or because of getting a degree before the COVID-19. But after the COVID-19, they even are feeling like, even though we'll have a degree, we won't have a job, or we won't have an opportunity, we won't have investors. So like you can also see that a lot of people are investing in tourism this time, and it's huge loss. So how can you address the students? Students come mentioned, but how can you say them? I think like there'll be two types of students, like who first, number one, who would want to start their own venture, right? And someone who would be looking for a new job in a established company or a startup or any developed companies for that matter, right? So for the ones who are looking for employment opportunities in companies, I think the companies and industries would also need to adapt, assess what kind of skills they would need now in the near future for their industries or for their companies to operate and function well. So I think there's a gap there. The students or the people who would soon to be employees to develop or learn new skills today, maybe a lot of the new skills, maybe, sorry. Okay. Am I audible now? Yeah. Okay, I think the World Economic Forum or even the World Bank has suggested that there'll be like a downturn in the economic development, and there will not see the speed of development that we had before, right? Meaning we will definitely lose few jobs. But after the crisis, how we respond would be very important, I believe. I think there are a lot of governments that are coming up with financial stimulus that I think would help, the economy to maintain a steady pace, and hopefully there is not so much catastrophic result of a lot of job losses. Thank you so much.
Vinay sir, for your kind words. So we'll have you again for the next time. So let me move to our Mahendra Raj sir. So I think he's audible now. Let us start with Mr. Narottam Aryal sir. So are you listening me? Yes, Biplab. Okay. So thank you for having us here. So Narottam sir, so हजुरको like background को through भन्नुपर्दा चाहिँ student plus business को as a mediator जस्तो हुनुहुन्छ. Like you have also been in education field since a long, as well as you have also been counseling very startups, ventures and students. So as per your all kinds of experience, म simple question चाहिँ स्टुडेन्टहरूले चाहिँ यो लकडाउनमा कसरी चाहिँ युटिलाइज गर्न सकिन्छ जस्तो हजुरको पर्सपेक्टिभबाट भन्नुहुन्छ. हाउ क्यान लाइक दे युटिलाइज भन्ने ठुलो क्वेसन देखिरहेछ. यत्रो लकडाउनमा के गरौँ, सधैँ मुभी हेरेर बसौँ जस्तो फिल भइरहेको भएर स्टुडेन्टहरूलाई भनौँ न. Thank you, people. Thank you so much. Good afternoon and namaste everyone. जसले हेरिराख्नु भएको छ, सुनिराख्नु भएको छ, सबैजनालाई धेरै धेरै नमस्कार अनि खुसी लाग्यो यहाँहरू सबैसँग भेटेर. So thank you, Biplab, and the organizer for inviting me to share my ideas. कतिपय कुरा त विनयले पनि भनिसकेछ. विनय र हामीहरू एकदम धेरै क्लोजली काम पनि गरेर हुन्छौँ अनि क्लोजली डिस्कस पनि गरेर हुन्छौँ एज टु लाइक यो एन्टरप्रेन्योरल कम्युनिटीमा how can we be of help, like coming together भनेर. अब एउटा तिम्रो प्रश्नमा अलिकति क्ल्यारिफाई गर्नुपर्ने चाहिँ कुन लेभलको स्टुडेन्ट्स भनेर कुरा गर्नु पर्ला. इफ यु आर टकिङ अबाउट द स्कुल लेभल स्टुडेन्ट्स, त्यो पनि स्कुलको पनि धेरैवटा लेभल्स छ, और हायर एजुकेसनको स्टुडेन्ट्सहरू, त्यो चाहिँ तिमीले कुन चाहिँलाई रेफर गर्न खोजेको हो, कुन चाहिँ यहाँ चाहिँ मोस्ट अफ देम चाहिँ यहाँ चाहिँ अन्डर ग्रेड नै हुनुहुन्छ होइन. सो मेनली यु क्यान फोकस अन देम. मलाई चाहिँ थोरै हाम्रो एजुकेसनको अलिकति हिस्टोरिक ब्याकग्राउन्ड, अघि तिमीसँग अफलाइन पनि अलिकति गफ भइरहेको थियो, हरूले कसरी हिट गर्छ र कसरी हामी अनप्रिपेयर्ड हुँदाखेरि चाहिँ अलमल्ल पर्छौँ संस्थाहरू पनि र स्टुडेन्ट्सहरू पनि टिचर्सहरू पनि भन्ने यो एउटा वान अफ द बिगेस्ट लाइक हुन्छ नि हाम्रो लेसन्स पनि हुन सक्छ होला. सो हामी कहिले पनि नपरुन्जेलसम्म चिन्दैनौँ, प्रोएक्टिभली प्रिपेयर गरेर प्रिपेयर्डनेस नभएको कारणले गर्दा यस्तो पर्यो भने के गर्ने भन्ने चिजमा न संस्थाले सोचेको हुन्थ्यो अनि न स्टुडेन्ट्सहरूले नै सोचेको हुन्थ्यो. त्यही कारणले गर्दा सर्टेन समय चाहिँ एकदम कन्फ्युज स्टेटमा हुनु स्वाभाविक थियो, अलमलमा परेको. बट देन लाइक ह्याभिङ सेड द्याट, अनि दोस्रो कुरा चाहिँ के थियो भने हाम्रो एजुकेसन सिस्टमले जहिले पनि स्पुन फिड गर्यो. म त्यो कुरा चाहिँ एकदमै धेरै एम्फसाइज गर्न चाहन्छु. यदि हामीले लर्नरलाई चाहिँ सेन्टरमा राखेर हुन्छ नि चार्ज बनाएर लर्निङ प्रोसेसमा लर्नरलाई चाहिँ इन्चार्ज बनाएर गरिराखेको भए यस्तो कन्फ्युजनमा अथवा गाइडेन्स लाइक डिरेक्ट टिचर र इन्स्टिट्युसनको गाइडेन्स नहुँदाखेरि पनि कसरी उनीहरूले आफूले हुन्छ नि इन्डिपेन्डेन्ट लर्निङ गर्न सक्थ्यो, आफू सेल्फ ड्रिभन भएर लर्न गर्न सक्थ्यो भन्ने कुरा आउन सक्थ्यो भने. वेयरएज हामी सबै चिज चाहिँ कम्प्लिटली इन्स्टिट्युसन एन्ड टिचर डिपेन्डेन्ट बनाइएको थियो. त्यो कारणले गर्दाखेरि आफैले चाहिँ कुनै पनि चिज लाइक हुन्छ नि इनिसिएट गरेर लर्निङलाई आफैले ड्राइभ गर्नलाई चाहिँ एकदम धेरै गाह्रो परेको होला भनेर म धेरै साथीहरूको प्रति एम्पथाइज गर्न सक्छु र मेरो सहानुभूति पनि छ. तर अब के गर्ने त यो भइसक्यो र आज अब हामी युज टु पनि भइसक्यो, यता लामो समय भइसक्यो लकडाउन र यो भनेर चाहिँ इन्स्टिट्युसन्सहरू अहिले तुरन्त खोल्न सक्ने अवस्था छैन. हिजो मात्रै पनि शिक्षा मन्त्रीले भन्नुभएको भनेर न्युजहरूमा आउँदा चाहिँ एजुकेसन इन्स्टिट्युसन्स विल बी द लास्ट वान्स टु ओपन इभन आफ्टर लाइक लकडाउन 3 weeks चाहिँ कति पछिसम्म मात्रै खोल्न सकिन्छ भनेर भन्नुभएको थियो होइन. त्यस कारणले गर्दाखेरि अब इफ इट इज गोइङ फर अ लङ टाइम हो भने हामीले कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने प्रश्नको लागि चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब अहिले स्पेसली अर्बनाइट भर्खरै एउटा न्युज पनि हेरिरहेको थिएँ, यो ग्यापको चाहिँ यो टेक्नोलोजीको ग्यापले गर्दाखेरि अर्बनको स्टुडेन्ट्सहरू अर्बनमा बस्ने र प्राइमरली भनौँ न अलिकति वेल इक्विप्ड टेक्नोलोजी पनि भएको अनि एक्सेस टु इन्टरनेट, एक्सेस टु कम्प्युटर, एक्सेस टु मोबाइल, स्मार्टफोन हुनेहरूलाई धेरै सजिलो छ भर्सेस जोसँग यो आइदर अफ दिज लाइक हुन्छ नि टेक्नोलोजी ओर इक्विपमेन्टहरू कम्प्युटर योहरूको एक्सेस नहुँदाखेरि हुने दुईवटा तरिकाले हेर्नु पर्ला. एउटा जसको एक्सेस टु इन्टरनेट छ, अब धेरै जस्तो अर्बनाइट्सहरूसँग इन्टरनेटको अनि स्मार्टफोनको र ल्यापटप अनि कम्प्युटरको एक्सेस भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो टाइमहरू प्रोडक्टिभली बिताउने टन्न अहिले गुन्जाइस छ. वान त एकदम सिम्पल पपुलर के छ भने एडेक्स अनि कोर्सेरामा जति पनि कोर्सेसहरू इन्ट्रेस्टिङ कोर्सेसहरू आफ्नो फिल्डको अथवा भोलि चाहिने
स्किल्सहरू डेभलप गर्नको लागि नलेजहरू डेभलप गर्नको लागि कोर्सेसहरूमा एनरोल गर्न सकिन्छ 1 2 दिस इज हाई टाइम वी रिफ्लेक्टेड हामी आफैले पनि आफैलाई एकचोटि भित्र हेर्ने भन्छ नि सो यो स्पिरिचुअल एंगलबाट हेर्दाखेरि नै एकचोटि लुक अनि अर्को मलाई यो ट्राफिकको एउटा जहिले पनि एकदमै रमाइलो लाग्ने चाहिँ stop, look, and go भनेर भन्छ आई थिङ्क लाइक दिस इज एन अपर्च्युनिटी फर अल अफ अस टु हुन्छ नि स्टप अनि त्यसपछि रिफ्लेक्ट के भइरहेको छ त मैले लाइफमा के मेरो मनपर्ने कुराहरू हाउ कुड आई स्पेन्ड माई टाइम इन द डेज टु कम भन्ने कुराहरू कस्तो करियर कस्तो अपर्च्युनिटिजहरूमा म जानु पर्ला भनेर त्यो रिफ्लेक्ट गरेर गर्न सकिन्छ तेस्रो चाहिँ कुनै पनि कम्युनिटीमा इन्भल्भ भएर हुन्छ नि जस्तो इफ यु आर लाइक इन्ट्रेस्टेड इन स्टार्टअप and entrepreneurship, so you can be a part of like startup community just त्यो कम्युनिटीसँग जोडिएर त्यस्ता इभेन्ट्सहरू अहिले टन्न यो भर्चुअल इभेन्ट्सहरू भइरहेछ भर्चुअल डिस्कसन्स भर्चुअल वर्कसप्स एन्ड अल त्यसमा पार्टिसिपेट गर्न सकिन्छ तेस्रो चाहिँ अहिले जति पनि कोलाबोरेसनहरू सम्भव छ जस्तो लाग्छ अहिले वर्ल्ड नै स्टल भएको बेलामा होइन स्ट्यान्ड स्टिल छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि धेरै कोलाबोरेसनको अपर्च्युनिटिजहरू नेपाली डायस्पोरा लिभिङ अब्रड एन्ड लाइक अरू सिटिजन आई मिन अरू कन्ट्रिजको मान्छेहरूसँग पनि कोलाबोरेसन भर्चुअल कोलाबोरेसन गर्न सकिन्छ होला 4 अनि 5औं चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि फाइन्ड अ मेन्टर यही बेलामा चाहिँ मेन्टर्सहरू पाएर उनीहरूसँग डिस्कस गरेर कन्टिन्युअसली कसरी गर्न सकिन्छ भनेर 6 चाहिँ आफ्नै कम्युनिटीमा यत्रो ठुलो क्राइसिस छ धेरै ठुलो समस्याहरू कम्युनिटीमा भोगिरहला कसैले खाना नपाइरह होला कसैले घर जान नपाइरह होला कसैले लाउन नपाइरह होला कसैले औषध नपाइरह होला सो हाउ क्यान यु बी प्रोएक्टिभ एन्ड त्यो कम्युनिटीमा हुन्छ नि हाउ क्यान यु प्ले अ रोल त्यो लिडरसिपको रोल इनिसिएट गरेर सबै मान्छेलाई एकै ठाउँमा ल्याएर समस्या परेकोहरूलाई सपोर्ट कसरी गर्ने यही कोरोनाको अवेरनेसहरू कसरी बढाउने बिरामीहरूलाई कसरी हेल्प गर्ने यस्तो यस्तो कुराहरूमा पनि आफ्नो टाइम प्रोडक्टिभ लान सकिन्छ 5 चाहिँ अफकोर्स 5 कि 6 कति भयो सरी आई फरगट द काउन्ट बट देन लाइक अर्को भने चाहिँ यही टाइममा हुन सक्छ होला यु क्यान फाइन्ड इन्ट्रेस्टिङ बुक्स यु क्यान गेट द सजेसन्स फ्रम अदर्स एन्ड त्यसपछि स्टार्ट रिडिङ समथिङ बुक्सहरू अनि त्यसपछि 7औं भने चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीसँग साथीभाइसँग चाहिँ भर्चुअली फ्यामिलीसँग चाहिँ फिजिकल्ली आफ्नो टाइमहरू बिताएर प्रोडक्टिभली त्यो आफ्नो हुन्छ नि इन्टिमेट रिलेसन्सहरू कसरी बढाउने भन्ने कुराहरू गर्न सकिन्छ होला अहिले मैले यति नै रोक्छु आई स्टप हियर विप्लव ओभर टु यु थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सर द्याट वाज रियली वन्डरफुल है स्टुडेन्टहरूले आफ्नो प्यासन फलो गर्नुपर्छ भनेर नै आउटकम निकाले जस्तो तरिकाले दिस वर्ड्स सो अब आई थिङ्क वी सुड मुभ टुवर्ड्स डक्टर गङ्गा द डिस्कसन अन इमोसनल अन मेन्टल हेल्थ अफ स्टुडेन्ट्स सो ma'am, can you hear me? Yes. Thank you so much for that. So, has been a counselor to various youths and individuals in various organizations. So, experience, it will be a really great thing if you could motivate the youth. So, सबसे youthsहरूमा देखेको प्रब्लम भनेको चाहिँ युथ भने चाहिँ सबसे वरिङ जेनेरेसन भनिन्छ लाइक युथ आर द मोस्ट वरिङ जेनेरेसन होइन सो तिनीहरू चाहिँ अब यो लकडाउन भयो COVID-19 भयो एकाडेमिक्स राम्रो हुँदैन अब एक्जाम हुन पाउँदैन पढ्न पाइँदैन करियर पाइँदैन भन्ने धेरै नै डिस्टर्ब छन् सो वाट इज द बेसिक टिप यु वुड लाइक टु गिभ देम होइन टु ड्युरिङ दिस लकडाउन कि दे स्टे मोटिभेटेड एन्ड डोन्ट गो टुवर्ड्स द्याट ब्याड थिङ्किङ एन्ड डिप्रेसन्स भनेर Thank you so much. Oh. Yes, you can speak. So we are listening. यहाँ सोची देखिन्छ बिटो त्यसले आफूले बोल्नु छैन अर्कै मान्छेले भने रहेछ
Give me. Hello. हेलो धन्यवाद. हजुर अब COVID-19 को चाहिँ यो युनिभर्सल प्रब्लम नै हो. होइन हेल्थ हेल्थ रिसर्च पनि थियो हाम्रो सफा त्यसमा चाहिँ नि गर्यो. त्यो रिसर्चले चाहिँ नि डाउनको अवस्थामा चाहिँ नि टार्गेट गरेको थियो. त्यसमा के देखेको छ भन्दा एउटा होपले एकाडेमिक जान पाउँछ, स्कुल जान पाउँछ पाउँदिन, के हुन्छ, कति समय ब्लक धेरैले देखायो भने स्ट्रेस त्यसमा पनि जति एज ग्रुप थियो त्यतिले चाहिँ एकदमै नेगेटिभ हो. यो चाहिँ नि त्यो स्टडी त्यसमा धेरै जसोले चाहिँ यो डिपहरू भनौँ न फ्रस्ट्रेसन लाई के भन्ने अहिले अलिकति एङ्जाइटी र स्ट्रेस लेभल जस्तो चाहिँ नि हामीले नि फिल गरेको अक्सर त्यस्तै हुन्छ. काउन्ट यस्तो भयो मारो चाहिँ नि नै घटेर मेन्टल हेल्थलाई पनि छ. साउथ एसियाको है अझ त्यो अर्को एउटा स्टडी पनि seems like her network is gone, so we'll get back to her again. But let's start to Mr. Mahendra Raj Dhital. I think he's here. Hello, please. Are you hearing? Yes, sir. Yes. Okay. Please ask the questions, others. Ganga ma'am, are you hearing? So I think are you?
Hello. So I think thank you, sir. So I think we can move to Mrs. Ganga Pathak for our questions. Yeah, please. Sir, actually I want to ask you a question. Actually like हाम्रो टियुले चाहिँ अनलाइन जाने लाइक अनलाइन जाने कुरा गरिरहेको छ, पब्लिस पनि नोटिस गरिसक्यो, बट हाम्रो नेपालमा चाहिँ अहिले पनि मोर 30 to 40% एरियामा चाहिँ इन्टरनेट एक्सेस छैन. सो टियुले चाहिँ त्यस्तोले कसरी प्रिपेयर गरिरहेको छ? अब यसमा तपाईले भने जस्तै हामी दिन कार्यालय साइट दिनहरुको पनि सकेछन् त्यही छ, किनभने अनलाइनको भनेर मास्टर्सका केही स्टुडेन्ट लिमिटेड 10-20 जना स्टुडेन्ट भ्यालीमा बसेकालाई गर्न सकिने एउटा बाटो हो. तर पूर्व मेची पछि महाकाली हिमालदेखि तराईसम्म भएका जुन एउटा कोभिड-19 ले गर्दा घर पुगेका एसएस नभएका ठाउँहरुमा अनलाइन स्टडी तुरुन्तै शिफ्ट गरेर हुने स्थितिमा छैन. जहाँसम्म हाम्रो आईओई को अवस्था छ, आईओई मा हामीले विभिन्न प्लानहरु गरेका छौं. त्यसपछि मास्टर्सको थेसिसहरु गराउने प्लस अब ग्रेजुएट कन्फरेन्सका कुराहरुमा अनलाइनमा गर्न सकिन्छ. तर इमिडिएटली नै स्टडीको रूपमा हामीले अगाडि लान सक्ने अवस्था छैन. र हामी स्टुडेन्ट म यो चाहिँ कार्यक्रमको माध्यमबाट समग्र हाम्रो आईओई का स्टुडेन्टलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरु नातिनुहोस्, हामीले एउटा खालको प्लानिङ गरेका छौं. तपाईहरुको मर्म र तपाईहरुको प्लानिङ गर्छौं. तुरुन्तै हुन सक्ने त्यस्तो सम्भावना देखिदैन. ओके सर, नाइस. अनि सर अर्को त्यो हाम्रो एक्जामको चाहिँ के कस्तो प्लान छ? लाइक कोभिडले गर्दा चाहिँ हाम्रो सबै कुरा ठप्प भइसकेको छ, हाम्रो सेमेस्टरको एक्जाम क्यान्सल भयो, अब अर्को सेमेस्टर पनि अनलाइन जाने कुरो छ. सो हाम्रो के इयर नै एक्स्ट्रा एड हुन्छ कि हाम्रो क्यालेन्डरमा त्यस्तो चाहिँ होइन? हाम्रो प्याकेज के थियो भने 15 गते यो वैशाख 15 गतेबाट चाहिँ लकडाउन सकियो भने एउटा प्याकेज, त्यसपछि जेठको 1 गतेसम्म लकडाउन गयो भने अर्को प्याकेज, जेठको 15 सम्म लकडाउनको अर्को प्याकेज हुने गरी हामीले एउटा स्ट्र्याटेजी तयार गरेका छौं. तयारी गरेपछि एक्जामलाई त्यही अनुसारले शेड्युल गर्दै मिलाउँदै जसै तिहार पछाडिका समग्र त मैले अहिले बताउन सकिन तपाईलाई. तर त्यो एक्जाम सिस्टमलाई पनि कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी लागिरहेछौं. त्यो मेसेजहरु आउँछ. भोलि पनि आईओई अथोरिटीको एउटा मिटिङ हाम्रो दिन सायक दिनहरुको बस्दै छ. त्यसकारण तपाईहरुले यो कार्यक्रमको माध्यमबाट म के भन्न चाहन्छु सायक दिनको हैसियतले भने तपाईहरुले अलर्टमा बस्नुहोस्. यो मेसेजहरु आउँछ, तर यस्तो विपत्तिको बेलामा तपाईहरुलाई असर पर्ने गरी ल यसो गरौँ भन्ने कुरा हुँदैन. जहाँसम्म सेमिस्टरको लसका कुरा छन्, हाम्रो सेमिस्टरलाई हामी म्यानेज गर्न सक्छौं. 1-2 महिना ढिलो भएको तान्न सक्ने मिलाउँछौं. त्यसरी त्यस्तो किसिमबाट लस नहोला, स्थिति राम्रै हुने जाला भन्ने आशमा हामी छौं. ताकि टियुले भने जस्तै अनलाइनको कम्प्लिटली जाऊ भनेर अहिले नै तुरुन्तै शिफ्ट गर्न सक्ने अवस्था स्टुडेन्टहरुको सुविधामा यो जाँदैन. त्यसले गर्दा सहज रूपबाट जान सक्ने स्थिति छैन ब्याचलर्स लेभलको स्टडीको लागि. धन्यवाद सर. अनि सर आई वुड So thank you, Jagdishan, for the question. So I think Ganga ma'am is still having some internet issues, so maybe she will join us later. We can focus, right? So anyone from the audience भनेको चाहिँ question यहाँ टाइप पनि गर्नु भएको छ. So let me start with that. So first अनिशा अधिकारी टु आयो छ कि लाइक हामीले महेन्द्र सर आई थिंक यु सुनिराख्नु भएको छ होला. सो हामीले केहु जस्तो इमिडिएट तरिकाले आयोले किन रियाक्ट गर्न सकेन भन्ने चाहिँ ठुलै क्वेरी आइरहेछ. केहुले छिटो नै डिसिजन लिएर स्टुडेन्टको मार्क्सदेखि लिएर एक्जामको कुरादेखि लिएर आजको सेमेस्टरको एजुकेसनसम्मले सबै प्र्याक्टिकल्ली प्लान गरिसकेको छ. तर आयोले वा टियुले चाहिँ किन केहु जसरी डिसिजन लिन सकिन भन्ने क्वेसन छ. सो क्यान यु प्लिज यो कुरामा चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ कि? यसमा यस्तो छ, हाम्रो अलिकति केहुको जुन रूपबाट चलाइरहेको छ त्यो भन्दा हाम्रो अलिकति ब्रड नै छ, धेरै नै मास छ.
त्यो एउटा पर्ने असरहरू कसरी अगाडि जान्छ भनेर अलिकति वाच गरेको एउटा। अर्को हाम्रो एक्जामको ठ्याक्कै क्लास सकिएर एक्जामको अगाडि आएको हुनाले हामी यसलाई म्यानेज गर्न सक्छौँ, यो डेडलक लकडाउन खुलिसके पछाडि भनेर हामी एउटा स्ट्राटेजीमै बसेको हुनाले हो। यदि त्यस्तो खालको अलि लामै सिचुएसन जाने भयो भने त्यो प्लानिङ हाम्रो पनि हुन्छ। तर अहिले करिब 1 महिना जति भयो हाम्रो लक भएको, 1 महिना 35 दिन जति भयो। यो अवधिले गर्दा नै ठ्याक्कै डिजास्टरै भयो, हाम्रो सबै सेमेस्टरै लस भयो, सिद्धियो भने नसोच्नुहोस्। हामी त्यो सोचमा छौँ। आइओई अथोरिटीले त्यस बारेमा हाम्रो हप्ताको 2 चोटि मिटिङ भइरहेको छ र एउटा खालको म्यासेज, कन्क्रिट म्यासेज दिनलाई मात्रै बाँकी रहेको हो। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। अनि त्यसै नै एजुकेसनको अर्को एउटा लास्ट क्वेसन चाहिँ इन्टरनेट नभएको व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ हजुरले केही सोच्नु भएको छ? लाइक दुर्गम एरियामा बस्ने, हेलो गुड आफ्टरनुन सर, एजुकेसन होला वा डिस्टेन्स एजुकेसन होला वा जे हुन्छ वा सुपरभिजन हुन्छ भने अथवा यस्तो छ है, अब अनलाइन एजुकेसनको कुरा पनि हाम्रो इन्जिनियरिङमा हेर्ने हो भने धेरै जसो सब्जेक्ट्सहरू प्र्याक्टिकल भएको हुनाले जसरी अरू थ्योरिटिकल सब्जेक्ट्सहरू त्यसरी हामीले तुरुन्तै गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। तर केही समय 1-1.5 महिनाको लागि हामीले थ्योरिटिकल सब्जेक्ट्सहरू गर्ने गरी लैजाउँ कि भन्ने हो। त्यो पनि ब्याचलर्सलाई त्यति सम्भव देखिँदैन, मास्टर्स पिएचडीको लागि हो। र जहाँसम्म तपाईँले रिमोट एरियाको भएको स्टुडेन्ट जहाँ इन्टरनेटको सुविधा छैन भन्नेलाई त तिनीहरूलाई कुनै अलिकति एसेसिबल ठाउँमा ट्रान्सफर गर्न लगाएर गरिएर नै गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र सम्भव छैन। त्यही भएर केही सम्भावना नभएको र स्टुडेन्टलाई असर पर्ने भएको हुनाले हामीले वाच गरेर हेरेको हो। र अहिले नै ल यसो गरौँ भन्न सक्ने स्थिति नरहेको हुनाले हामीले स्थिति अलिकति साम्य होला र अनि जाँच बरु अलिकति सेन्टरहरू पहिला जाँच नै सकाउने, सेन्टरहरू बढाएर डिस्टेन्स राखेर त्यसपछि अलिकति जाँच महेन्द्र सर, सो अब चाहिँ आई थिङ्क वी क्यान मुभ टु मिस गङ्गा। अघि चाहिँ मैले उहाँलाई देखेको थिएँ बट त्यसरी नै नभएको। सो लेट मी मुभ ब्याक अगेन टु मिस्टर पीयूष भारती। आई थिङ्क हिज सो पीयूष सर, आर यु हियर? Yes, Biplab. So thank you so much for your acceptance. So most of the students are having a lot of query that will there be a visa acceptance rate? Will there be higher education like scholarship opportunities or positive effect or negative effect in the acceptance rate and visa rate or say scholarship rate to the foreign universities around? There will be nothing. Total lock. So I've been talking to a lot of universities, and maybe guys, you Your voice not coming. So if you guys can put in the chat box which country specifically you would want me to share more details with you. So I think most of the Nepalese focus on that. Most of the Nepalese have like queries mostly about US and Australia. So maybe you can address on those both. So in the US universities, as far as we work very closely with about 70 universities in US. None of them are rolling back their scholarships. A lot of them have, for students with a certain academic credential. So there is no rollback of scholarships as of now in US. In Australia, Australia, you typically don't get very high amount of scholarships, but yes, you get anywhere between. But they will not take it away completely. Especially there are universities and even Admit Card, we've started a scholarship for the current students over there. Them in the time when they are not able to attend their classes, normally, placement assistance as well, and some of the universities are collaborating on those fronts. So there will be different levels of support and not just scholarship. On the side of visa, success ratios, I think there are two parameters which are there. One, when will the embassy start accepting the visa applications? And that is where the challenge is for the existing intake students. And I see that, a lot of guys, you guys have already in your final year, or
you are looking to maybe go in a couple of years, who if you are not still in final year. So for them, it's not really going to be much of a challenge. People who are looking to start in 2021. The visa acceptance ratios, right now, if you look at US, Trump gave out a statement that they are stopping immigration for 60 days, for about 2 months, but change in visa norms. If you look at it, a lot of these countries like US, Australia, UK, Canada, they're all dependent on us international. From that point, I would say that, don't expect that the visa ratios, acceptance ratios will considerably change. So I don't think that you will need to worry about that. What you need to worry about is making sure that you have the right credentials for applying for visa. There might be, earlier there were some relaxations on students with slightly lower IELTS scores or slightly lower academics, or students going for diploma programs to Australia specifically. But now all of those are some of the areas where you will see a hit on visa success ratios. But if you are going to good established universities anywhere in the world, those universities need us as much as we need their education. So I don't see any medium term or long term impact on the visa ratios. They're asking some questions. Let me just try and read something like online courses. So they're asking, like, can you bring some online degrees and courses with tying up with universities? So I think a lot of universities right now who are not focused on online model of execution are already coming in place and putting good programs in place. But you don't have to worry about them. I think and some of the other speakers are also sharing that in this time when we are locked up in our homes, we need to utilize this time very fruitfully. And there are some very good programs on edX, on Coursera, on some of the other online education platforms, which provide very accredited degrees and skill programs from some of the top universities in some of the very, very employable domains like SEO, digital marketing, AI, ML, basic computer programming, for you to share. To skill yourself in the relevant domains and find good opportunities. Also for students, who are right now, a bit worried about jobs, be it in Nepal, be it in India, or students who are going abroad. We have a group of about 1,000 companies in India, and we were doing a kind of collation of what has been their status so far. Out of the 1,000 companies, 473 companies are still hiring. So it is not that that the companies have stopped hiring. There is always going to be job opportunities for good candidates, for hardworking candidates. Admit Card is still hiring, and there are. I spoke to about 7 companies in Australia and about 15 companies in US, both large and small size. The companies have right now for next 2-3 months done a hiring freeze. It is the motto of every business, right? Don't let a crisis go to waste, because this is a time when your customer sense of change of behavior, and you can actually you can go ahead and find your opportunities. But you need to ensure that you are skilling yourself in the relevant domains. You have practical knowledge and not just theoretical understanding. And you can also try to do project work with some of the startups, be it in your country or do it online anywhere. Thank you so much. I think pretty much these are the questions from the audience. Suggest is to all of you to really improve on your English skills.
which is going to be you when you're applying for visa, as well as in your career and your higher studies, anything that you do. Domain where you should, spend your time or chances for visa. Sir. Personal, I would specific pointers. You can email me, and you can take my email from Biplab. If you need, potentially, ask me. Yeah. Okay. Thank you so much, sir. So thank you for wonderful time having us. So I think now I move back to Miss Ganga Pathak. She just messaged me that she's online. So Miss Ganga, can you hear me? हजुर हजुर. सो अहिलेको क्वेसनमै आउन चाहन्छु. सो लाइक स्टुडेन्टहरूको अहिले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, धेरैले सुन्नु भएन. सो स्टुडेन्टहरूको धेरै ओरिङ सिचुएसनको लागि चाहिँ हजुर के बेसिक आइडिया वा टिप्स दिन चाहनुहुन्छ भन्ने नै. अहिलेको सबभन्दा अहिलेको चाहिँ च्यालेन्जिङ इस्युज नै थियो हैन. एजुकेसन इन्स्टिट्युसनहरू बन्दकोतिर घरमा सबैहरू हुँदा पनि हुँदैन. त्यसले गर्दाखेरि अब धेरैको अहिले चाहिँ कस्तो छ भने भोलिको करियर प्रति वरिनेस हैन. अब फेरि भोलि गएपछि यो कन्डिसन यस्तै रह्यो भने भोलि गएर तुरुन्तै त एजुकेसन इन्स्टिट्युसनहरू खुल्ने अवस्थामा छैन. बाट चाहिँ नि क्लासेसहरू लिने प्रक्रियामै छ. क्लासेसहरू र अन्य पनि अब हाम्रो सुविधा राम्रो नभइसकेको र पहुँच नभइसकेको हुनाले त्यो पनि सम्भवै अलिकति हुन गाह्रै छ. त्यसले गर्दाखेरि धेरै यो युथहरूको चाहिँ नि अहिले नेगेटिभ भाइब्सहरू धेरै सुन्नमा आउँछ. उहाँहरूले त्यस्तै क्वेसनहरू हुन्छ. भनेको एउटा युनिभर्सल बिग च्यालेन्ज हो र राम्रो अपर्च्युनिटी एक्सप्लोर भनेर हुनु पर्यो र आफ्नो सप्रेस्ड जुन इन्ट्रेस्ट पोटेन्सियलहरू छ, हिडन इन्ट्रेस्टहरू, त्यसलाई पनि अहिले एक्सप्लोर गर्नुपर्ने. अब किनभने जस्तै होइन सुनामी त्यसले तहस नहस भयो, फेरि पुनर्संरचना हुन्छ, पुनर्निर्माण हुन्छ. त्यसले नयाँ सोच ल्याउँछ भन्ने पोजिटिभ अथवा भएर चाहिँ नि सोच हो. सबै कुरा गर्ने, बसेर सेवा सहयोग गर्ने, कहाँ सकिन्छ कसरी सकिन्छ त्यो चाहिँ नि आफूले आफ्नो लिडरसिप जान सक्दछ. त्यसमा प्रोडक्ट अलिकति प्रोडक्सन बेस्ड स्किलतिर पनि अब त सोच्नुपर्छ. किनभने मेन प्रायोरिटी भने सर्भाइभललाई मात्रै पछिको नयाँ इनिसिएसन के लिने, इनोभेटिभ आइडियाजहरूलाई कसरी लगाउने भनेर युथले नै त्यसलाई चाहिँ नि. र यो चाहिँ नि एउटा कोलाबोरेटिभ प्रोसेस छ. हेल्थ इस्युज एकातिर छ, अर्कोतिर छ र सर्भाइभल अर्कोतिर छ. तीनवटा कुरा चाहिँ एकैचोटि हामीले फेस गर्नु परेको छ. यही क्वेसनहरू मलाई आएको थियो. भोलिको कुरा सबै बिजनेसहरू त्यो नर्मली चल्ने स्थिति पनि हुन्छ र अनिश्चित आफ्नो करियर फ्युचरको कुराहरू चाहिँ धेरै क्वेसनहरू चाहिँ हुन्छ. त्यसैले अब त्यो कुरालाई नेगेटिभ भन्दा पनि आफूले अब पोजिटिभली जानुपर्छ. मैले चाहिँ के गर्न सक्छु, ममा के छ पोटेन्सियल भनेर त्यो एक्सप्लोर नै गर्नुपर्ने अहिले देखिन्छ. एउटा के रूपमा लिएर पोलिसिजहरू आउला, प्राइभेट सेक्टरबाट नै आउला, आफूले पनि एक्सप्लोर गर्नुपर्छ. सो अनि त्यसै एउटा युथहरूको सबसे कमन क्वेसन पनि यसमै थियो कि लाइक लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ मोस्ट अफ द युथ्स आर अलरेडी
हेबिचुएटेड टुवर्ड्स इरेगुलर हेबिट्स. पहिला उनीहरूको लाइफ अलि म्यानेज हुन्थ्यो, लाइक सर्टेन डिसिप्लिनमा फलो गर्थ्यो. अहिले चाहिँ दे डोन्ट ह्याभ टाइम अफ डुइङ एनिथिङ. दे आर लाइक स्लिपिङको टाइम पनि फिक्स छैन, इटिङ टाइमहरू फिक्स छैन. सो त्यो कुराले चाहिँ पछि पनि गाह्रो पर्ला जस्तो देखिन्छ होइन. अब यो पार्टमा चाहिँ हजुरले के सजेसन दिन चाहनुहुन्छ टु मोस्ट अफ द युथ्स एन्ड स्टुडेन्ट्स? भेरी क्रुसियल क्वेसन. यो अहिले हाम्रो सबै हेबिटहरू चाहिँ नि डिस्ट्रप्टेड छ होइन. अब त्यो यो सिचुएसनमा डिस्ट्रप्टेड छ, तर त्योलाई रूपमा त जान दिनु त भएन. जुन सिचुएसन आउँछ यो सिचुएसनमा पो एउटा आइडियल छ, घरमा बस्ने सुत्ने, केही कुरा मिलेको छैन. कतिजनाले त मलाई भन्नुहुन्छ अब्सेसन थट्सहरू आउन थाल्यो भन्छ होइन. अब त्यो सबै कुरालाई त हामी जित्न सक्छौँ. यो एउटा सिचुएसनले ल्याएको हुन्छ. त्यो सिचुएसन पार गर्न साथै त कसरी अर्को आउने सिचुएसनसित कोप अप गर्ने भन्दा त हामी युथ्सहरू त एनर्जी हुन्छौँ नि. फेरि त्यसलाई त त्यो हेबिटलाई त कट डाउन गरेर अर्को त फेरि तुरुन्तै हामीले आउन सक्छौँ. त्यो पनि हो. त्यो क्वेसन पनि अहिले आइरहेको छ, किनभने अहिले अधिकांश समय त घरभित्रको वातावरणमा मात्रै छ. गर्ने त कम्पिटिसन गर्ने भने त बाहिरमा गएर म्युचुअली कम्पिटेन्ट स्किल चाहिँ नि गेन गर्नुपर्छ. त्यो अहिलेको क्षणमा त्यो आए तापनि त्यसलाई हामीले कोप अप गर्न सकिन्छ अर्को सिचुएसन आएपछि. थ्याङ्क यू सो मच है त्यो क्विक सजेसनको लागि. होप मोस्ट अफ द युथ्सहरूले त्यही फलो गरेर पछि आफ्नो लाइफलाई राम्रो बनाउँछन्. सो थ्याङ्क यू सो मच है. सो आई थिङ्क अब चाहिँ मेबी आई कुड मुभ फर लास्ट टुवर्ड्स नरोत्तम सर. नरोत्तम सर, क्यान यु हियर मी? यस बिप्लब. सो सर, अब लाइक हजुरले लाइक यु हेभ सिन होइन, अब लाइक एजुकेसनको कुरा पनि अब त्यस्तो राम्रो तरिकाले डिजिटल एजुकेसनको कुरामा पनि धेरै फ्लजहरू छ, अब स्किल गेनिङको लागि पनि. सो अब स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ स्टुडेन्ट पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ नयाँ आइडियाज र इनोभेसन्सहरूलाई यो लकडाउनमा सोचेर चाहिँ पछि लन्च गर्ने तरिकाले वा यही लकडाउनमा लन्च गर्ने तरिकाले लाइक हाउ क्यान दे युटिलाइज अर गो टु सम आइडियाज एन्ड इनोभेसन्स द सोसाइटी फर COVID-19 ड्यू एन्ड आफ्टर इफेक्ट्स? थ्याङ्क यू. फर्स्ट अफ अल चाहिँ मलाई के लाग्छ भने द मोमेन्ट त्यो डिस्टर्बेन्स आउँछ त्यो भने र उसले पनि के भन्छ विनयले पनि क्लियरिफाई गरिसकेका थियो अनि त्यसपछि हाम्रो गङ्गा म्याडमले पनि क्लियरिफाई गरिसक्यो. अब सिचुएसन त हाम्रो कन्ट्रोलमा हुँदैन. जस्तो यो COVID-19 अथवा कुनै पनि चाहे त्यो अर्थक्वेक हो, मेन्टल रिजिलियन्स बढाउनु पर्छ र एज सुन एज लाइक वी क्यान मुभ आवर लाइक थिङ्किङ टुवर्ड्स अपर्च्युनिटिज एन्ड पोजिटिभ्सहरू त्यसमा इन्गेज भयो भने चाहिँ नेगेटिभ्सहरूले कमभन्दा कम हामीलाई सताउँछ होइन. सो त्यसले गर्दाखेरि मैले के देखिरहेको छु भने आई हेभ सिन लाइक लट अफ एक्जाम्पल्स मान्छेहरूले क्विकली अड्याप्ट गरेर अनि त्यसपछि रादर देन गेटिङ लाइक प्यानिक्ड एन्ड हुन्छ नि त्यो डिसअपोइन्टेड हुनुभन्दा त्यसमा त कन्ट्रोल छैन नि त हाम्रो. कसरी आफूले पोजिटिभ्सतिर च्यानलाइज गर्ने आफ्नो टाइमलाई, आफ्नो रुटिनलाई कसरी क्विकली अड्याप्ट गर्ने होइन. जस्तो अघि तिमीले भन्यो नि डिस्टर्ब भएको छ के गर्ने भन्ने बित्तिकै त्यसमा हुन्छ नि आफ्नो शरीरलाई म्यानेज गर्नुपर्ने, सुत्ने, खाने, बस्ने अनि एक्सर्साइज गर्ने अनि त्यसपछि मुभ गर्ने, यताउता सबै चिज चाहिँ कसरी ब्यालेन्स गर्ने भन्ने कुराहरू क्विकली गर्नुपर्ने भनेर अघि म्याडमले नि भनिहाल्नुभयो. आई मिन एक्ज्याक्टली अबाउट स्पेसिफिकली अबाउट द अपर्च्युनिटिज मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि जस्तो फर एक्जाम्पल म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु. माई वाइफ लाइक वर्क्स विथ अ किन्डरगार्टन अनि त्यसपछि अस्ति मैले के थाहा पाएँ भन्दाखेरि अहिले किन्डरगार्टन स्कुल्सहरूलाई पनि प्रेसर छ. धेरै स्कुल्सहरूलाई प्रेसर भयो जस्तै किन्डरगार्टन स्कुल्सहरूलाई पनि प्रेसर थियो. कसैले पनि अरू स्कुल्सहरू हायर एजुकेसनमा अनलाइन एजुकेसन भने अलिकति के भए पनि डेभलप भइसकेको थियो. हायर एजुकेसनमा धेरै थियो तर स्कुल एजुकेसनमा लट अफ लाइक अनलाइन डिजिटल कन्टेन्टहरू टन्न थियो. लट अफ लाइक कम्पनीज वेयर वर्किङ अन डिजिटल कन्टेन्ट बट देन लाइक नोबडी ह्याड थर्ड अफ लाइक डिजाइनिङ कन्टेन्ट्स फर किन्डरगार्टन. तर क्विकली सफ्टवेयर कम्पनीजहरूले के गर्यो भनेदेखि दे सर्ट अफ लाइक हुन्छ नि नोटिस दिस ग्याप र भनौँ न त्यो फर द्याट म्याटर सफ्टवेयर कम्पनी पनि चाहेन. सफ्टवेयर इन्जिनियर्सहरू अथवा जति पनि स्टुडेन्ट्सहरू जो काम गरिरहनु भएको छ सायद मेबी सकिन्छ नयाँ अपर्च्युनिटिजहरू कस्तो आउला त भन्ने कुराहरूलाई
स्पट गरेर त्यसमा काम गर्ने टन अपर्च्युनिटिजहरू हुन सक्छ नम्बर 1 नम्बर 2 चाहिँ हुन सक्छ द अपर्च्युनिटिज भन्यो भने हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यस्तो क्राइसिसहरूले के ल्यायो त भन्दा टेक्नोलोजी नेपालमा अब टेक्नोलोजीको के हुन्छ स्योरै सो बिकज के रियलाइज भयो भन्दाखेरि जति धेरै अटोमेसन भइदियो भए जति धेरै टेक्नोलोजीको अडप्सन भइदिएको भएदेखि एज अ कम्पनीजहरू अथवा क्विकली अड्याप्ट गर्न सक्थ्यो जस्तो भर्खरै अघि हाम्रो महेन्द्र सरले आफ्नो बाध्यताहरू सुनाइसक्यो होइन कतिपय चिजहरू हाम्रो एक्जाम्सहरू डिजिटाइज थिएन ट्रेडिसनल तरिकाले नै हामीले कन्टिन्यू गरिरहेको थियौँ त्यसपछि स्टुडेन्ट्सहरूसँग टेक्नोलोजीको एक्सेस थिएन सो मेन लाइक फ्रम द गभर्मेन्ट साइड अब के सोच्ला त भन्दाखेरि अब सबैलाई कम्तीमा सबैलाई यो इन्टरनेटको अनि स्मार्टफोनको एक्सेस भइदियो भने चाहिँ यस्तो क्राइसिसहरूमा कन्टिन्युटी दिनको लागि सजिलो हुन्छ भनेर अफकोर्स लाइक अब टेक्नोलोजीको इन्भेस्टमेन्टमा त म्यासिभ लाइक इन्क्रिज हुन्छ भनेर हामी हेर्न सक्छौँ सिमिलरली कम्पनीजहरू चाहिँ यदि हुन्छ नि टेक्नोलोजी ड्रिभन भइदिएको भए टेक्नोलोजी एनेबल्ड भइदिएको भए आज कतिपय कम्पनीजहरू जो चाहिँ हिजोदेखि अटोमेटेड थिए अनि डेटाहरू सबै क्लाउडमा थियो भने उनीहरूलाई वर्किङ फ्रम होम गर्नलाई केही गाह्रै भएन बट देन लाइक दोज अर्गनाइजेसन्स विच वेयर स्टिल डिपेन्डेन्ट अन त्यो के भन्छ पुरानो ढड्डामा उनीहरूलाई त वर्किङ फ्रम होम गर्न पनि गाह्रो भयो किन अनलेस यु गो टु द अफिस फिजिकली त्यो त गर्न सकिएन सो त्यस कारणले उनीहरूले घरमा ल्याएर ढड्डा ल्याएर जान पनि काम गर्न सकिएन यो पनि गर्न सकिएन भनेपछि अब अटोमेसन टेक्नोलोजीतिर सिफ्ट हुन्छ अर्गनाइजेसन्सहरू भनेर हामी अर्को त्यो हेर्न सक्छौँ होइन चाहे त्यो गभर्मेन्टको अर्गनाइजेसन्स होस् चाहे त्यो डेभलपमेन्ट सेक्टर चाहे त्यो प्राइभेट सेक्टरहरू भन्ने कुरा अर्को मलाई लाग्छ त्यो हुने बित्तिकै टेक्नोलोजीको स्टुडेन्ट्सहरूलाई म्यासिभ अपर्च्युनिटिज के भयो भने नाउ लाइक सफ्टवेयर कम्पनीजहरू बढीभन्दा बढी ग्रो हुन्छ डेटा म्यानेजमेन्टको कम्पनीजहरू बढीभन्दा बढी ग्रो हुन्छ इ कमर्सहरू बढीभन्दा बढी ग्रो हुन्छ सिमिलरली लजिस्टिक्समा जुन अहिले ग्याप देखिएको छ नेपालमा होइन एकातिर जस्तो कृषिकै हेर्दाखेरि एकातिर गोलबेडा फालिरहनु परिरहेको छ दुधहरू फालिरहनु परिरहेको छ भने यहाँ कन्ज्युमरले पाइरहेको छैन मेबी लाइक हाम्रो लजिस्टिक्सहरू चाहिँ बढीभन्दा बढी सोफिस्टिकेटेड भइदिएको भएदेखि होइन टेक्नोलोजी ड्रिभन भइदिएको भएदेखि सुरक्षित हुन्थ्यो होला मोर सिक्योर हुन्थ्यो होला यस्तो बेलामा पनि सिक्योर तरिकाले हामीले ट्रान्सपोर्ट गर्न सक्थ्यो होला भनेपछि त्यता अपर्च्युनिटिजहरू हामीले देख्न सक्छौँ सो आई थिङ्क लाइक वी हेभ अ लट अफ लाइक अपर्च्युनिटिज बट देन अब एक्ज्याक्टली यस्तै होला भनेर प्रेडिक्ट गर्न त गाह्रो हुन्छ वान यो कस्तो रूप लिएला भनेर कसैलाई पनि थाहा छैन होइन कति लामो समयसम्म बस्ला कति अफेक्ट गर्ला कस्तो रूप लिएला भनेर सो त्यो सबै कुरा आउँदै गएपछि अनफोल्ड हुन्छ खालि के हो भने फेरि म गङ्गा म्यामलाई कोट गर्न चाहन्छु कि इफ वी स्ट्यान्ड पोजिटिभ र त्यो रेजिलियन्ट भयो भने चाहिँ यो हुन्छ नि कतिपय आर्टिकल्सहरू पनि आइरहेछ यो हुन्छ भने जस्तै सधैँ यो क्राइसिस त रहँदैन यसले आउने सिल्भर लाइनिङ्सहरू र अपर्च्युनिटिजहरू पनि टन्नै लिएर जान्छ होला भनेर मलाई लाग्छ र त्यतातिर आफ्नो ध्यानलाई र त्यस्तै लेभलको स्किल्सहरू डेभलप गर्नुको लागि आफ्नो समय खर्चिन सक्यो अहिलेदेखि नै त्यस्तै डिस्कसनमा लाग्यो त्यस्तै स्किल्सहरूको पढाइहरूको गर्न थाल्यो भने चाहिँ राम्रो हुन सक्छ होला जस्तो लाग्छ तर मेरो एउटा बिग डिस्क्लेमर चाहिँ के भने मेरो मलाई चाहिँ जहिले पनि विश्वास छ के भने हामीभन्दा धेरै स्मार्ट चाहिँ अहिलेको युथ्सहरू छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि धेरै राम्रो चाहिँ उहाँहरूले नै सोचिराख्नु भएको छ होला र वी निड टु हुन्छ नि लर्न फ्रम द युथ्स उनीहरूले चाहिँ कसरी सोचिरह होला बिकज दे आर द प्रेजेन्ट एन्ड दे आर द फ्युचर सो आई वुड लभ टु लाइक इन्टरेक्ट एन्ड लर्न फ्रम द युथ्स इन द डेज टु कम थ्याङ्क यू ओभर टु यू थ्याङ्क यू सो मच सर सो लाइक म्यामको लागि यहाँ क्वेसन पनि आएको देखेर सो लाइक यो पनि कमन राम्रै क्वेसन हो लाइक स्टुडेन्ट्सहरूले गङ्गा म्याम आई थिङ्क यु क्यान हियर मी है लाइक स्टुडेन्ट्सहरूले यो लकडाउनमा चाहिँ आफ्नो मेन्टल स्टेटलाई इन्क्रिज गर्नलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ वा लाइक जेनरली के कसरी चाहिँ युथ्सहरूले आफ्नो मेन्टल पावर इन्क्रिज गर्न सकिन्छ भनेर क्वेसन आएको छ सो क्यान यु प्लिज कस्तो राम्रो भन्दा भन्दै त्यतिकै भयो सबभन्दा ठुलो कुरो त के भने आफ्नो नेगेटिभतिर लानु भन्दाखेरि पोजिटिभतिर लानु पर्यो माइन्डफुल हुनु पर्यो होपफुल हुनु पर्यो जति पनि समय छ त्यो समयलाई मैले यो समयलाई कसरी प्रोडक्टिभ र क्रिएटिभ वेले युज गर्ने भन्नेतिर जानुपर्छ नेगेटिभ फेस त हाम्रो लाइफमा कति हुन्छ त्यो हामीलाई पोजिटिभ चाहिँ जन्माउँछ बिजी राख्नु चिजहरूमा विभिन्न किसिमको एक्टिभिटिज क्रिएटिभ एक्टिभिटिजहरूमा बिजी राख्नु पर्यो त्यसै गरेर आफ्नो डेली रुटिन बिहान
आज के गर्छ भनेर एउटा प्लान गर्ने गर्यो भने फर्दर लाइफ पनि प्लानिङमा जान सक्दछ, हाम्रो डेभलप हुन्छ। थर्ड भनेको चाहिँ नि आफूलाई फिजिकल एक्सर्साइजमा पनि लगाउनु पर्छ, गर्ने जुम्बा गर्ने, डान्स गर्ने, त्यसै गरेर बिजी हुन्छ। त्यो बिजी भएपछि त्यो नेगेटिभ पार्टमा जाँदैन र त्यस्तो क्रिएटिभ एक्टिभिटिजले हामीलाई राम्रै सोच बनाउँदछ। ग्रुपले जति एनर्जी जति फ्याँक्छौँ त्यति पोजिटिभ भाइब्सहरू आउँछ। आफूलाई चाहिँ नि फिजिकल मोटर एक्टिभिटिजमा कुरो हामीले अब के गर्ने त यो समय चाहिँ नि जुन अहिलेको समय छ, भोलि आउने समयमा हामीले के गर्न सक्छौँ भनेर इन्टरनेटमा पनि एक्सप्लोर चाहिँ गर्नुपर्छ। अरूहरूले के गरेको छ, कस्तो गरेको छ, नेगेटिभ पर्सपेक्टिभले होइन कि पोजिटिभले चाहिँ नि। र मैले चाहिँ यसमा आइडिया इन्ट्रेस्ट योसित म्याच गर्छु, आफूले आफूलाई गर्नुपर्छ गरेर त्यही अनुसारको चाहिँ नि एक्सप्लोर गर्दै जानुपर्छ। अरूले हामीलाई बनाउँदैन, आफैले सेल्फ उसमा चाहिँ नि के त आफूले प्रमोट पनि गर्नुपर्छ। माइन्ड बिजी राख्न सकिन्छ र बिजी माइन्डले नै प्रोडक्टिभ कुराहरू जन्माउन सकिन्छ। थ्याङ्क यू सो मच म्याम है। सो आई थिङ्क यहाँ नरोत्तम सरकैलाई नै क्वेसन आएको छ, लाइक आशुतोष लम्साले has asked you like will there be a global recession or global depression भन्ने चाहिँ क्वेसन देखिएको छ। सो अब योमा चाहिँ what do you have to say? थ्याङ्क यू आशुतोष ब्रदर। मैले पनि धेरै न्युजहरू पढिरहेको छु विच इज सो लाइकली। अब यस्तो धेरै इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू स्टप भएको छ भने पछाडि त्यो चाहिँ अब इट्स यु क्यान सिम्पली एउटा कमन सेन्सिकल एङ्गलबाट पनि वी क्यान प्रिज्युम कि त्यो आउन सक्छ भनेर मेरो आफ्नो धारणा। फेरि अगेन म गङ्गा म्यामलाई नै कोट गर्न चाहन्छु। त्यसमा ग्लोबल रिसेसन आउला नआउलासँग म र तिमीले केही गर्नै सक्दैन क्या, बिकज वी डोन्ट ह्याभ द क्यापेसिटी टु सर्ट अफ लाइक स्टप इट अर डु समथिङ टु सर्ट अफ लाइक एड्रेस द्याट। हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने अड्याप्ट मात्रै गर्न सक्छौँ। जस्तो सिचुएसन आउँछ मैले आफूले चाहिँ कति फ्लेक्सिबिलिटी देखाउन सक्छु, म कति अनलर्न गर्न सक्छु र रिलर्न गर्न सक्छु, म कति रिजिलियन्स मेन्टल रिजिलियन्स आफूलाई सेल्फ ड्राइभ गर्न सक्छु भन्ने चिजमा प्रिपेयर गर्यो भने चाहिँ सिचुएसन्सहरू आउँदै जान्छ, त्यसमा आफूले कोप गर्दै जाने हो। बिकज लाइक त्यो रिसेसन आउला, हिजो पनि आएको थियो, आज पनि आउँछ, भोलि त्योभन्दा बिगर इस्युजहरू पनि आउन सक्छ जस्तो भनेर चाहिँ मलाई लाग्छ। त रिसेसन आयो भने नेपाललाई कतिको इम्प्याक्ट गर्ला यी कुराहरू अब थाहा छैन। जस्तो अब ग्लोबल रिसेसन आउने बित्तिकै नेपालमा पर्ने इम्प्याक्टहरू भनेर टन्न स्टडिजहरू पनि भइरहेको छ। वान अफ द इस्युज भनेको हाम्रो रेमिटेन्समा हुन्छ। हामी एकदम रेमिटेन्स डिपेन्डेन्ट कन्ट्री भएको कारणले रेमिटेन्समा वान जान पाउँदैन यहाँको मान्छेहरू अब थप काम गर्नलाई, टु भएकोहरू साथीहरू नि फर्किनुहुन्छ। सो अनइम्प्लोइमेन्ट यहाँ बढ्छ, उताबाट आउने पैसा आउँदैन, हाम्रो फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ कम हुँदै जान्छ। यस्ता इम्प्याक्टहरू पोटेन्सियल इम्प्याक्टहरू भनेर टन्न स्टडिजहरू भइ नै राखेको छ। त्यसमा मेरो आफ्नो फेरि पुनः चाहिँ के हो भने मैले चाहिँ के गर्न सक्छु होला त यसमा। यो सबै नेगेटिभ्सको बावजुद पनि देयर कुड बी सर्टेन पोजिटिभ्स जहाँ चाहिँ मेरो आफ्नो स्किल्स मेरो आफ्नो नलेज युज गरेर आई क्यान लाइक क्रिएट सम भ्याल्यु सो द्याट आई क्यान रियली हुन्छ नि मुभ फरवर्ड भनेर हामीले सोच्न सक्यो भने चाहिँ अब इट वुड बी रियली नाइस। लाइक जस्तो आशुतोष भाइको आफ्नो ब्याकग्राउन्ड के हो, उहाँले के गरिराख्नु भएको छ अब र फ्युचरमा चाहिँ कसरी मैले अड्याप्ट गर्न सक्छु भन्ने थाहा भयो भने अझ बढी हामीले त्यही स्पेसिफिक कुरामा नै डिस्कस गर्न सक्छौँ। तर मेरो आफ्नो बुझाइ र मैले आफूले गरिराखेको तरिका भने चाहिँ अब यत्रो ठुलो सङ्कट त आइसक्यो, कतिको ज्यानै गएर संसार आमिन हुन्छ नि सोसाइटीहरू जस्तै भनौँ न इटलीमा, त्यसपछि स्पेनमा त्यस्तो भएको छ। धन्न हामी लकी छौँ कि नेपालमा अहिले त्यो लेभलसम्म आएको थिएन, टचवुड नहोस् भने धेरै त्यतातिर नेगेटिभ्सपट्टि यो भयो भने के गर्नुला भनेर सोच्नुभन्दा पनि म हाउ क्यान आई अड्याप्ट त्यस्तो सिचुएसन्सहरूमा र मैले चाहिँ आफूले कसरी पोजिटिभली भ्यालु क्रिएट गर्न सक्छु भन्नेमा हामीले लगायो भने आइएम क्वाइट स्योर लाइक अब संसारै सकिँदैन होला। सक्यो भने नि सबैजना सकिन्छौँ, केही छैन। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। हजुर थ्याङ्क यू सो मच है। अब
almost I think queries are bunny. It's like यति नै होला. So I think I can I hope the events I think we can start now. So further queries ko लागि चाहिँ you can always connect to me or any of the speakers. Like उहाँको contact emails हरु कुनै पनि audience ले चाहिन्छ भने you can just ping us up. अनि so if MRD sir is listening there. Hazur, you can say the questions. Jai Kishan ji, please. Sir, actually हाम्रो इन्जिनियरिङ र भन्न एजुकेसन भनेको मोस्टली प्र्याक्टिकल स्किल्स नै हो अनि सो हाम्रो इन्जिनियरिङ पनि त्यस्तै हो क्लास त हुन्छ बट अनलाइन क्लास भइसकेपछि हाम्रो जुन ल्याबको हुन्छ प्र्याक्टिकल कुरा हुन्छ त्यो चाहिँ त्यसको लागि के प्लान छ त आयुको थ्याङ्क यू जय किशन जी म अलिकति समूहमा केही कुरा राखौँ म एकाडेमिसियन भएको हैसियतले पहिलो कुरा त आवश्यकता नै आविष्कारकी जननी हुनु भने जस्तै यो चिजले हामीलाई नेगेटिभली हैन भोलि पोजिटिभ बाटोमा लान खोजेको हुन्छ पहिलो कुरा दोस्रो कुरो हामीले एउटा बी पोजिटिभ थिङ पोजिटिभ भन्ने हो लकिली नेपाल इन्डियामा हामीलाई यो कोभिड-19 ले त्यस्तो धेरै असर गरेर जाने अवस्था भएको छैन त्यो एउटा कुरा अर्को कुरा ओल्ड रिसेसनका कुराहरू पनि आए यसको केही असरहरू देखिन्छ केही मान्छेहरू विदेशबाट नेपाल फर्किन्छन् यसलाई हाम्रो हिमाल पहाड तराईमा भएका खाली रहेका जमिन प्लस अरूलाई औद्योगिकरणमा रहेर यसले देशलाई नै अझ द्रुत गतिमा विकासको गतिमा लाने अपर्च्युनिटी आउन सक्छ जहाँसम्म तपाईको ठ्याक्कै कन्क्रिट क्वेशनको आन्सर मैले दिनु पर्दा हामीले अहिले नै अनलाइनबाट एभ्रिथिङ गर्न सकिन्छ भन्ने सोच नराखौं हामीले भनेको यो डिजास्टर भएको यस्तो बेलामा क्यालामिटिज यो चाहिँ वर्ल्डलाई नै लकडाउन गरेको क्यालामिटिजको अवस्थामा हामीले थोरै एउटा कम्पेन्सेसनको रूपमा केही चीजहरू अगाडि लाने हो कम्प्लिटली स्टडी प्र्याक्टिकल देखि गर्न सकिदैन सम्भावना छैन हैन हामीले केही भएको समयलाई युज गर्ने हो त्यसकारण तपाईहरुले जुन एउटा स्टुडेन्टले अब हामी के कसो भन्ने कुरालाई केही रिसर्चका पेपरहरू पढ्ने जहाँ अनलाइनको फ्यासिलिटी छ आफुलाई बी पोजिटिभ थिम पोजिटिभ अलिकति मेन्टेन गर्ने अहिले रातको अवस्था हो भने भोलि दिन पनि आउन सक्छ भन्ने हामीले सोच्ने हो किनभने धेरै पिकमा सगरमाथाको टुप्पोमा गइसकेपछि टुप्पोबाट त खस्नेको विकल्प छैन किनभने यो लाइफ भनेको नेचुरल प्रकृति हुन्छ कहिले अप एन्ड कहिले डाउन हुन्छ यी चीजलाई हामीले सहज रूपबाट स्ट्रगल गर्दै जानुपर्छ मैले अलिकति समअप गर्न खोजे त्यसले गर्दा तपाईहरु त्यसरी धेरै वरिड नहुनुस् हाम्रो जुन तपाईहरुले यस्ता खालका सजेसनहरुलाई हामीले आईओई अथोरिटीको मिटिङमा म राख्ने छु र तपाईहरुका फिडब्याकहरु सजेसन्सहरु ती पाऊ मलाई विभिन्न तरिकाले मेलमा पनि अट्याच गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले यस्तो एउटा नेचुरल क्यालामिटिज भएको बेलामा पनि म्याक्सिमम रूपबाट हामीले चिजलाई मिनिमाइज गर्दै कसरी अगाडि जान सकिन्छ भन्ने कुरा हामी सोचौँला अहिले नै ठ्याक्कै यही गर्ने भनेर नातिनुस् प्र्याक्टिकली थ्योरिटिकल कुराहरुलाई केही अगाडि लान सक्यो भने स्थिति सहज बन्दै जान्छ प्र्याक्टिकल फेरि गराउन सकिन्छ अब यो कोरोना भाइरसले कम्प्लिटली लक गर्यो अब हाम्रो कम्प्लिटली अनलाइनमा जानुपर्छ केही चीजै पनि हामीले म्यानुअली अथवा यसरी प्रेजेन्ट भएर गर्न सकिदैन भन्ने नेगेटिभिटी नराख्नुस् अब 100 वर्ष अगाडिको स्थिति हेर्दा 1 करोड मान्छे यस्तै खालको इन्फ्लुएन्जाले मरेको थियो एउटा नेचरले नै कहिले तल कहिले माथि परेको अवस्थामा मेन कुरा हामीले संयमता अपनाउनु पर्छ सबैले एक आपसमा इन्करेज गर्नुपर्छ मैले तपाईलाई सम्झाउने हो तपाईले मलाई सम्झाउने हो अब यहाँ मेन्टली पनि टर्चर आउन थाल्यो अलिकति के रे एन्जाइटिस हुन थाल्यो भन्ने कुराहरु पनि आए यसलाई एक आपसमा एकले अर्कालाई ऊर्जा दिँदै सार्दै जाने हो त्यस्तो अवस्थिति त्यस्तो नराम्रो स्थिति नहोस् यो थोरै समय रात परेको चाँडै नै दिन आउँछ त्यसकारण तपाईहरुले बी पोजिटिभ थिङ पोजिटिभ हुनुहोस् भन्ने म राख्छु जय किशनजी र लास्टमा भन्नुपर्दा नेक्स्ट दिनले यस्ता खालको प्रोग्रामहरु गरेर एउटा खालको अवेयरनेसहरु ल्याउने खालको स्थिति ल्यायो म धेरै खुसी छु र तपाईहरुको होल टिमलाई म विशेष गरी अब विप्लवजी तपाई त्यसपछि अनिशाजी आकाशजी र हाम्रा सम्पूर्ण अहिले 5 जना हाम्रो प्यानलिस्टमा आउनुभएका सरहरुलाई पनि मेरो धेरै धेरै नमस्कार सत्साहेब छ र बी पोजिटिभ थिङ्क पोजिटिभ भनौं हामीले यो समस्याबाट चाँडै नै छुटकारा पाउन अपिल म सुपर गडसँग पनि म प्रे गर्न चाहन्छु जय किशनजी थ्यांक यू सर सो मच सर एउटा वन मोर क्वेशन सर फ्रम टु सर अनि लाइक सर हाम्रो अहिले पेन्डेमिकले गर्दा चाहिँ पुरै ग्लोबली हाम्रो भइसकेको छ एकाडेमिक क्यालेन्डर युरोपमा पुरै लकडाउन छ अस्ट्रेलिया इज अल्सो कम्प्लिट लकडाउन सो हामीले चाहिँ सपोज हाम्रो एक्जाम पनि पछि भयो हाम्रो कोर्स पनि भयो आफ्टर 6 मन्थ देन त्यसपछि चाहिँ स्टुडेन्टहरुको बिचमा जुन हुन्छ लाइक मास्टर अफ पीएचडी गर्ने बेला सो त्यसलाई चाहिँ किन म्याक्सिमम को हाम्रो पुलचोकबाट आइबाट बाहिर जान्छन् स्टुडेन्टहरु बट अब बाहिर नै जान सक्दैन होला सो
सकिन्छ आयुले गर्न सक्छ त आयुले सो अब यसमा यसो गरौँ हामी बाहिर 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 मलाई भन्नुपर्दा मैले धेरैचोटि दोहोऱ्याएँ हाम्रो नेपालीहरू बाहिरै कमाइ पनि बाहिरकै काम पनि बाहिरकै स्किल पनि बाहिरकै भनेर नेपाल छोडेको अवस्थामा होला सुपर गडले यसलाई भित्र पनि केही गर्न सकिन्छ भने ल्याइएको होला तपाईँहरू जस्तो युवाहरूले त्यो खालको ल्याउनुहोस् र हाम्रा तर्फबाट एउटा एकाडेमिसियनको हैसियतले अथवा एउटा पदमा बसेको हैसियतले यो चिजलाई कसरी गर्न सकिन्छ कसरी बाहिर जानेलाई नेपालको शिक्षा नेपालमै राख्न सकिन्छ र यो नलेजलाई र बाहिर राम्रो ट्यालेन्ट बाट काम गरेर बसेको पढेका पनि अहिले बाहिरबाट काम गर्ने आउने भनेको रेमिटेन्सको प्रब्लम त हामीलाई पल्छ ओर्ली टेक्सनले हैन तर यसलाई के हुन्छ नि हामीले हाम्रैमा डेभलप गरेर त्यो खालका स्किल म्यान पावरहरू जो बाहिर एजुकेसन लिनु भएको छ उहाँले काम गर्न टेक्नोलोजी सिक्नु भएको छ उहाँ पनि नेपाल आउने सिचुएसन जस्तो म देख्छु त्यसकारण तपाईहरुले अहिले के बुझ्नुस् भने अस्ट्रेलिया क्यानाडा र जर्मन फ्रान्स अमेरिकातिर पढ्नै जानेको लागि भनेर खुट्टो उचालेर धेरै नगर्नुस् किनभने त्यहाँ लाखौं लाख मान्छेहरूको डेथ भएको हजारौं मान्छेहरूको डेथ भएको लाखौं मान्छेहरू इन्फेक्टेड भएको अवस्थाहरू भएको हुनाले त्यतातिर धेरै नसोच्नु राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ यसको अर्थ टेक्नोलोजी सिक्न पढ्न जान घुम्न जानलाई हुन्छ तर हामी यति डिपेन्डेन्ट भयो एभ्रिथिङ बाहिर डिपेन्ड भएको हुनाले सायद नेपाल इन्डियामा नै यो अपर्च्युनिटी बढाउनु पर्छ भनेर नै यो आएको हो कि मैले यसलाई पोजिटिभली कोरोनालाई लिएको छैन तर यसले एउटा अपर्च्युनिटी दियोस् र तपाईहरु जस्तो युवाले जुन यसरी यस्ता खालका कार्यक्रम चलाउनु भएको छ धेरै इनोभेसनका कामहरू गर्नु भएको छ नजिकबाट मैले तपाईहरुलाई हेरेको छु र विभिन्न खालका इनोभेसनका कुराहरुमा रोबोटिक्सका कुरामा लाग्नु भएको छ तपाईको युग हो तपाईहरु जस्ता युवाहरुको लागि यो माग आएको हो त्यसले गर्दा यसलाई अब कसरी शिफ्ट गर्ने टेक्नोलोजी कसरी ट्रान्सफर गर्ने तपाईहरुको नलेजलाई कसरी युज गर्ने यो अपर्च्युनिटीको मा लिने हो र आईओई को र टियुका एउटा पदाधिकारीको हैसियतले तपाईहरुको आवाजलाई बुलन्द गराउँदै हामी एउटा पोजिटिभ सोच र देशलाई अग्रगतिमा विकासमा लानको लागि यसले भूमिका खेलोस् र तपाईहरु अहिले नै 1.5 महिनाको हुँदा हाम्रो नेपालको क्यालेन्डर डिस्टर्ब भयो भनेर नसोच्नुस् यो क्यालेन्डर मेन्टेन हुन्छ बाहिरको स्टडीको कुरालाई देखा जाएगा अहिले त्यसलाई धेरै चिन्ताको विषय नबनाउनुस् म यही भन्न चाहन्छु थ्यांक यू सो मच सर बनाउट हामीले एउटा क्वेशन सोध्न चाहन्छु Sir, hello Narottam sir, are you hearing me? Yes, brother. Actually, sir, like हाम्रो most of the youth भनौँ न बाहिर खाडी मुलुकमै हुन्छ अब नेपालकै अनि जुन हुन्छ त्यो US क्यानाडातिर सो अब यो पेन्डेमिकले गर्दा most of the people will be returning to their country back सो हामीले कन्ट्रीमै आफ्नो लाइक के गर्न सकिन्छ होला कस्तो अब यता बिजनेस अपर्च्युनिटीहरू छ अर लाइक स्टार्टअप आइडियाहरू जुन एकदम भनौँ नेपाल राम्रो होस् भनेर चाहिँ शेयर गर्दैछु अरू कसैकोबाट ब्याकग्राउन्ड नोइजहरू आइरहेको छ क्यान यू जस्ट म्युट अदर्स दोज हु आर नट स्पिकिङ या जय किशन थ्याङ्क यू सो मच फर द वन्डरफुल एन्ड भेरी रेलेभेन्ट क्वेसन अघि पनि मैले भनिसकेको थिएँ धेरै त अनि सरले अघि हाम्रो सर महेन्द्र सरले पनि भन्नुभयो अब यसमा त दुईटा पार्ट होला एउटा चाहिँ व्यक्तिले चाहिँ के गर्ने भनेर अर्को चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ यसलाई कसरी फेसिलिटेट गर्ने र अपर्च्युनिटिजहरू कसरी क्रिएट गर्ने भनेर दुईटा एङ्गलबाट हेर्नु पर्ला गभर्मेन्टले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्नेतिर गएर अब हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन होइन अघि सरले भन्नुभएको जस्तो अब हाम्रो खेतबारी बाँझो छ त्यस पछाडि अब त्यो बाँझो खेतमा कृषि गर्ने भन्नुभयो अब त्यो कतिलाई इच्छा लाग्छ कतिलाई लाग्दैन त्यो इन्डिभिजुअलको चोइसको कुरा भयो तर त्यो पनि एउटा अपर्च्युनिटी हो भनेर जस्तो रिटर्निजहरूको चाहिँ एउटा ट्रेन्ड हामीले हेर्दाखेरि एउटा राम्रो पक्ष चाहिँ के छ भने वेन यु रिटर्न फ्रम द फरेन कन्ट्रिज लेट्स से कहीँ जहाँ पनि गए पनि त्यहाँ एउटा नलेज एन्ड स्किलको ट्रान्सफर चाहिँ भएको हुँदो रहेछ हाम्रो माइन्डसेट चेन्ज भएर आएको हुन्छ इफ यु look at the people who came back on त्यस पछाडि उहाँहरूले सोच्ने तरिका त्यसपछि मेहनत गर्ने तरिका अनि त्यसपछि आफ्नो कल्चरलाई रेस्पेक्ट गर्ने तरिकाहरू एकदम धेरै फरक परेको देखिएको छ होइन त्यही कारणले गिभन हामीले गभर्मेन्टले फेसिलिटेट गर्न सक्यो भने चाहिँ आइसकेको मान्छेहरूले धेरै स्किल्सहरू पनि लिएर आउँछ कतिले चाहिँ अब साथमा भनौँ न क्यापिटल पनि लिएर आउँछ त्यही कारणले यहाँनिर अपर्च्युनिटिजहरू त अब इमेन्स छ जस्तो हाम्रो एग्रिकल्चरमा हेऱ्यौँ भने पनि एग्रिकल्चर स्टिल एट अ नेसन्ट स्टेज होइन अब एउटा सानो इक्जाम्पल दिनको लागि चाहिँ हामी एकातिर मकै यहाँनिर मकै फालिरहेको हुन्छौँ त्यत्तिकै खेर फालिरहेको हुन्छौँ तर एट द सेम टाइम हामी त्यो कप कर्न भनेर 75-100 रुपियाँ हालेर सानो एउटा उसमा
भनौँ न उसिनेको मकै सिमिलरली भाटबोटेनीमा हामीले गयौँ भने चाहिँ त्यो फ्रोजन कर्न किन्नुपर्छ कति रुपियाँ हालेर वेराज हाम्रो सबै बारीहरूमा तराईदेखि हिमालसम्म मकै फल्छ भनेपछि खाँचो कहाँनिर छ भन्दाखेरि त्यो ट्रान्सफर्मेसन भनौँ न कमर्सियलाइजेसन अथवा प्रोसेसिङ भ्यालु एडेड एक्टिभिटिज कृषिमा भएको छैन सो मेबी लाइक बाहिरबाट आइसके पछाडि त्यस्तो हुनसक्छ सो दोस्रो इक्जाम्पल म दिन चाहन्छु जस्तो हिजोसम्म जति बेला हिमालयन जावा थिएन नेपालमा हिमालयन जावा ट्रान्सफर्म द कफी इन्डस्ट्री जसले गर्दाखेरि नेपालमै कफी त्यत्रो ठुलो उत्पादन हुन सक्यो त्योभन्दा अगाडि इमेजिन गरेर आई डोन्ट नो तिमीहरूले सम्झिन्छ सम्झिँदैन नेस्क्याफे वाज द ओन्ली लाइक कफी नेस्क्याफे पिउँदा पनि हामी भयङ्कर ठुलो गर्व गर्नु हुन्थ्यो एकदम धेरै धनीले पिउने जस्तो हुन्थ्यो किनभने बिकज त्यो इम्पोर्टेड लाइक हुन्छ नि अनि त्यसपछि कफी पिउने भनेर तर आजको दिनमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ कफी इन्डस्ट्री हेज रियली ट्रान्सफर्मड होइन बिन ट्रान्सफर्मड अनि त्यस इट हेज रियली हेल्प द इकोनोमीमा ठुलो रोल त्यसले गरेको छ सिमिलरली चियाको होला होइन सिमिलरली अरू त्यस्तो धेरै कामहरू छन् अर्को मैले एउटा इक्जाम्पल दिन चाहिँ के हो भने जस्तो हिजोसम्म सेल रोटी के हुन्थ्यो भने कमर्सियल उसमा कहिले पनि सेल रोटी सबैलाई मन पर्थ्यो तर खान चाहँदाखेरि त्यो कमर्सियली अभाइलेबल हुँदैन थियो तर भाटबोटेनीले जब डिस्ट्रिब्युट गर्न थाले आमाहरूले सेल पकाउन आउँथ्यो यतिकै पनि तर उहाँहरूलाई बेच्न आउँदैन थियो भाटबोटेनीलाई बेच्न आउँछ बनाउन आउँदैन सो त्यो लिङ्केज अर्बन रुरल लिङ्केज भनिन्छ होइन त्यो पढा लेखेको र अनि गाउँहरूको भने चाहिँ हामीले त्यो लिङ्केज चाहिँ इस्टाब्लिस गर्न सक्यो भनेदेखि एकातिर इकोनोमिक डेभलपमेन्ट पनि हुन्छ भने अर्कोतिर चाहिँ के अरे हाम्रो अर्बनाइट युथहरूको अनइम्प्लोइमेन्टको समस्या पनि घट्ने उतातिर कृषक अथवा अरू भनौँ न रुरलाइट पिपलहरूको पनि इन्कम बढेर जाने त्यो पनि हेर्न सकिन्छ सो त्यस्ता अपर्च्युनिटिजहरू गुन्द्रुकमा छ त्यस्तो अपर्च्युनिटी मस्यौरामा छ त्यस्तो अपर्च्युनिटी धेरै अरूवटा प्रडक्ट्सहरूमा हामीले देख्न सक्छौँ सो सिमिलरली अर्को एउटा सक्सेसफुल एक्जाम्पल लागेको मलाई आइ एम सो फेसिनेटेड बाई दिस एक्जाम्पल कि भ्याली एक्सप्रेस चिकन भन्ने जुन बालाजुमा छ आइएम क्वाइट स्योर सबैजनाले लिनु भएको छ होइन केएफसी मेरो छोरीले खासमा केएफसी भन्दा भ्याली चिकन मन पराउँछ हिजोसम्म चिकन भने हामीले के बुझाएको थियौँ भने टकटक काट्ने यस्तो फ्राई गर्ने अथवा झोल हाल्ने अनि के अरे भात अथवा चिउरासँग खाने मात्रै तर भ्यालु एडेड भने के हो भने त्यही रुपियाँ जुन कतिमा बिक्थ्यो 100-200 रुपियाँ पर किलो तर जब केएफसी जस्तो बनाए त्यस पछाडि त्यसको भ्यालु एड भयो त्यसलाई स्टोर गर्न सक्यो होइन त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले अब पढे लेखेको व्यक्तिहरू जो बाहिरबाट फर्किए देखे बुझे जाने मेहनत पनि गर्नुपर्छ अपर्च्युनिटी पनि छ यसो गर्नुपर्छ भनेर बुझेर आइसके पछाडि चाहिँ त्यस्ता कम्पनीजहरू सेटअप गर्नको लागि धेरै सजिलो हुन्छ त्यस कारणले अघि सरले अनि म्यामले भन्नुभएको जस्तै देयर विल बी अ लट अफ अपर्च्युनिटिज पनि अब तर त्यसको लागि गभर्मेन्ट अल्सो सुड कम अप विथ रियली लाइक हुन्छ नि पोजिटिभ आउटलुक अनि यस्तो उद्यमशीलतालाई सपोर्ट गर्ने कुराहरू सँगै आयो भने चाहिँ आई एम क्वाइट स्योर देयर विल बी अ लट अफ अपर्च्युनिटिज ओके थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू फर द वन्डरफुल एन्सर सर एउटा वान मोर क्वेसन सर लाइक अब चाइना इज भन्न ग्लोबल इकोनोमीमा चाहिँ सन्ता टपमा पुग्ने सायद त्यस्तो प्रेडिक्सन गरिएको छ है अनि इन्डियाको चाहिँ इकोनोमी चाहिँ डाउन भइरहेछ सो नेपाल भनेको लाइक मोस्टली इन्डियामै डिपेन्डेन्ट छ इम्पोर्टको नेपालको इकोनोमी कतिको इफेक्ट हुन्छ लाइक चाइना चाहिँ ग्लोबल पावर भयो भने म म्याक्रो इकोनोमी यस्तो इन्टरनेसनल चाहिँ बुझ्दिनँ त्यही भएर म आइएम नट रियली अथोराइज पर्सन टु एन्सर मलाई चाहिँ मात्र फेरि के थाहा छ भने जस्तो अस्ति एउटा मलाई प्रश्न सोधिएको थियो होइन नेपाल चाइना अफ कोर्स इज लाइकली टु बी द सुपर पावर एन्ड अल सो अघि भने जस्तै होला सायद कसरी टाइमलाई युटिलाइज गर्ने हामी यो कथा सुन्न थालेको पनि धेरै वर्ष भयो हाम्रै गभर्मेन्टले पनि भनेको इन्डिया र नेपाल के अरे चाइना चाहिँ अब सुपर पावर हुन्छ एसिया चाहिँ कन्सन्ट्रेसन हुन्छ पावरको इकोनोमिक पावर पोलिटिकल पावर मिलिट्री पावरको सो संसार चाहिँ फेरि पुनः एकपटक एसियाले रुल गर्छ भनेर भनेको छ नि होइन सो त्यो भन्नेको सुनिरहेछ तर त्यो चाइना होला त्यसबाट हामीले चाहिँ कसरी एडभान्टेज लिने भनेर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ आफू रेडी हुनु पर्यो एज एन इन्डिभिजुअल म भइदिएर चाहिँ के गर्थ्यो होला त इफ चाइना इज गन रुल र चाइनासँग बिजनेस गर्ने हो भने चाइनिज वे अफ डुइङ बिजनेस सिक्ने हो भने चाहिँ म चाइनिज ल्याङ्ग्वेज सिक्न थाल्थेँ होला क्या चाइनिज ल्याङ्ग्वेज चाइनिज कल्चर अनि त्यो कुराहरू पढ्न थाल्थेँ होला अनि चाइनालाई जति बुझ्यो त्यति नै बिजनेस चाइनासँग गर्न सक्थेँ होला सो त्यो सिमिलरली गभर्मेन्टले पनि के गर्नु पर्थ्यो भने यदि इफ वी आर रियली ट्राइङ टु टेक एडभान्टेज अफ चाइनाज ग्रोथ एन्ड चाइनाज डेभलपमेन्ट वी सुड गेट रेडी
to take advantage of that भने पछाडि हामी आफैले चाइनिज ल्याङ्ग्वेज चाइना स्टडिज भनेर यहाँ सुरु गर्थ्यौँ होला अनि त्यस पछाडि चाइनालाई बढीभन्दा बढी क्लोजली बुझ्न थाल्थ्यौँ होला त्यहाँको कन्ज्युमर्सको निड बुझ्न थाल्थ्यौँ होला अनि त्यसपछि यहाँ त्यहाँको मार्केटको ग्याप बुझ्न थाल्थ्यौँ होला र यहाँबाट सायद एक्सपोर्ट गर्ने कुराहरू पनि हामीले बढाउन सक्थ्यौँ होला कोलाबोरेसन कसरी गर्ने भनेर इन्टरेक्सन गर्थ्यौँ होला सिमिलरली इफ इन्डिया इज लेट्स से गर्न त्यो स्लो डाउन भए पनि इन्डिया इज गर्न बिकम अफ कोर्स लाइक वान अफ द सुपर पावर्स भन्ने कुरामा त डाउट छैन होइन हेयर एन्ड देयर अलिकति अप्स एन्ड डाउन भए पनि त्यस्तो बेलामा के गर्नु पर्थ्यो होला त लेट्स से इफ यु आर एन एन्टरप्रेन्योर वर्किङ इन नेपाल काठमाडौँमा हो भने इन्डिया फेरि म एउटा एक्जाम्पलबाट भन्छु आइ एम क्वाइट स्योर हेभ हर्ड अफ यो वाउ मोमो अहिले 650 करोड कि कतिको बिजनेस भएको छ 4-5 वर्ष कति भयो होइन सो त्यसमा वान अफ द को फाउन्डर्स चाहिँ नेपाली हुनुहुन्छ सो मेबी वाइ नट लाइक थिङ्क फ्रम द्याट पर्सपेक्टिभ कि यदि म काठमाडौँमा बिजनेस गरिरहेको छु अथवा एन्टरप्राइजको कुरा गरिरहेको छु भने 3 महिना 4 महिना 5 महिना चाहिँ गएर दिल्लीमा अथवा मुम्बईमा अथवा हैदराबादमा अथवा गएर बस्छु त्यहाँ कुनै कनेक्सनमा अथवा त्यहाँनिर कुनै एउटा उसँग पार्टनर खोज्थे होला अनि त्यस पछाडि इन्डियाको मार्केट ग्याप बुझ्थे होला सो मेबी लाइक त्यस पछाडि उनीहरूसँग कोलाबोरेसन गरेर बिजनेस गर्थे होला अथवा आफ्नो प्रडक्ट यहाँ बनाइरहेको छु अब एक्सप्यान्ड गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने भनेर त्यहाँको मेबी लाइक को आफ्नो पार्टनर खोजेर को फाउन्डर खोजेर हुन्छ कि अथवा त्यो मार्केट कसरी त्यहाँनिर पार्टनर खोजेर एक्सप्यान्ड गर्न सकिन्छ भनेर म सोच्थेँ होला त्यसरी चाहिँ गभर्मेन्टले पनि प्रमोट गर्नुपर्ने अनि हामी एज एन इन्डिभिजुअल अन्टरप्रेन्योरले पनि त्यसरी गर्न सक्यो भने चाहिँ त्यसको एडभान्टेज हामीले लिन सक्छौँ होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब रादर देन आई मिन म अगेन एकचोटि भन्नुपर्दा चाहिँ यो इन्टरनेसनल इकोनोमी र ग्लोबल इकोनोमी अथवा यो म्याक्रो इकोनोमीको चाहिँ म एक्सपर्ट नभएको कारणले त्यसले नेपाललाई एक्ज्याक्टली कसरी असर गर्ला भन्ने कुरामा चाहिँ मेरो एक्सपर्टिज छैन सरी थ्याङ्क यू Some questions to Mahendra sir regarding the e-library things. I guess you can address that. हजुर yes please. So यो e-library को एसेस चाहिँ हामीलाई घर बसी बसी किन दिन सकेन आयोले भनेर चाहिँ क्वेसन आएको थियो 2-3 जनाकै हजुर हैन ठिकै छ मैले यहाँका कुराहरुलाई नोट डाउन गरिरहेको छु बाबु हैन त्यो रिजनेबल हो किनभने हामीले गर्न सक्ने सम्मान दिन सक्ने सम्मानमा कुरामा अब कुरा खोल्नु पर्छ हैन पुरानो रूपबाट चलेको थियो त्यहीबाट लिएको थियो भने अब त्यो चीजहरुलाई हामीले यत्रो क्राइसिस बिहोरिरहेका छौं अनलाइनका कुराहरु गरिरहेका छन् ती चिजलाई हामी कसरी एक्सेसिबल बनाउने त्यो कुरा म अब त्यसमा म पहल गर्छु दिन सक्नु पर्छ है म एउटा प्रशासनमा बसेको हैसियतले मेरो भूमिका के हुन सक्छ म निभाउँछु र त्यो चीजमा मैले नोट गरेको छु है त So Surendra sir has some questions to you. So I think you can unmute Surendra sir and हुन्छ हेलो Mahendra sir. हजुर सर नमस्कार हजुर सर नमस्ते सर सरको चाहिँ मैले इमेल पनि पाइरहेको छु हैन सुशील सरले पठाउनु भएको तपाईहरुको मिटिङको पनि म त्यसमा चाहिँ नि जानकारी छु हजुर र त्यसमा हामीले गर्न सक्ने अहिले जुन सरले भन्नु खोज्नु भएको कुराहरु र यिनीहरु जुन के छन् भने अनलाइन भनेको हाम्रो यो पर्मानेन्ट सोलुसन होइन यो अलिकति सरलाई सरकै कुरा भन्न खोजे यो भनेको यदि हामी लङ लास्टिङ गयो भने त्यो केही कुराहरु चाहिँ हामी अनलाइनबाट जान्न सक्छौं र त्यसलाई सोलुसनको रूपमा अगाडि लिने हो अर्को कुरा के हो भने यो ई लाइब्रेरी भर्खर पनि कुरा उठेको चाहिँ नि छ अर्को त्यस्तै धेरै कुराहरु चाहिँ उठेको चाहिँ नि छ हैन त्यसमा चाहिँ नि यो के छ भन्दाखेरि यो सोलुसन चाहिँ नि हाम्रो लागि अहिले चाहिँ नि अनलाइनले चाहिँ नि लङ लास्टिङ केही पनि सोलुसन दिदैन हजुर हैन र त्यसमा चाहिँ नि एउटा उल्लेख के गरिएको छ भने तपाईहरुले चाहिँ त्यो मिटिङबाट चाहिँ राखेकोमा बीआर को चाहिँ नि थेसिस र ब्याचलर को प्रोजेक्ट र त्यस्तै मास्टर्स का थेसिसहरुलाई पनि कन्टिन्यू गर्दै जाने भन्ने चाहिँ नि छ हजुर बीआर को थेसिस त मलाई थाहा छैन प्रोजेक्ट चाहिँ नि भन्ने बित्तिकै हामीहरु एउटा ग्रुपमा चाहिँ नि हुन्छ र उनीहरु एउटा चाहिँ नि प्रोटोटाइप डेभलप गर्छन् प्रोटोटाइप डेभलप गर्ने कुराहरु अहिले घरमा बसेर चाहिँ नि सायद हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन अब जय किशन पनि आफै त्यसैमा चाहिँ नि गरिरहेको चाहिँ नि छ हैन प्रोजेक्टको चाहिँ नि सुपरभाइज नै म नै गरिरहेको छु हैन र त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले
तपाईँलाई त्यो चाहिँ नि भन्नु खोजेँ यस्तो कुरामा चाहिँ नि अहिले नै हामीले गरेर अगाडि जाने भन्ने चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि छैन। र अर्को चाहिँ नि मास्टर्सका क्लासहरू पनि अहिले चलाउने कन्डिसन भए पनि हामीले त्यो चलाउने स्थिति चाहिँ नि छ जस्तो मलाई लाग्दैन। ब्याचलरको त कुनै हालतले चल्ने कन्डिसन चाहिँ नि छैन। हामीले ठुलो कुरा गरेर मात्रै अगाडि चाहिँ नि हुँदैन, किनभने प्र्याक्टिकल अहिले चाहिँ नि हामीले त्यस्तै हामी अनलाइनमा जान सक्छौँ। र थ्योरिटिकल कोर्सहरू भने पनि देखियो विभिन्न किसिमको बिहाइन्ड द्याट कन्ट्रोल सिस्टमहरू मेकानिजम राम्रो डेभलप नभएसम्म हामी अगाडि बढ्न चाहिँ सक्दैनौँ। र हामी नेपालभरि नै छरिएका त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसको सोल्युसन चाहिँ नि यो जुन छ त्यसलाई चाहिँ छौँ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति हेर्नुपर्ने। मेन कुरा चाहिँ नि अहिले हामीले चाहिँ नि गर्न खोजेको जुन छ नयाँ सेसन अथवा नयाँ कुराहरूलाई चाहिँ नि स्टार्ट नगरिकन भइरहेको कुरालाई जस्तो थेसिसको मिड टर्म थेसिसहरूलाई यिनीहरूलाई चाहिँ नि कन्क्लुडतिर लिएर जाने र विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ नि आफ्नो सुपरभाइजरहरूसँग चाहिँ नि कन्सल्टेसनमा बस्नु भन्नु नै उचित हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यो कुराहरू होइन। सरले त्यही कुरा नै अगाडि विद्यार्थीहरूलाई प्रकाश पारेर अनि हामीलाई पनि त्यही सर्कुलर आयो भने एज अ इलेक्ट्रोनिक्स अथवा कम्प्युटर डिपार्टमेन्टको एचओडीको हैसियतले होइन त्यो कुराहरू चाहिँ सर्कुलर गर्नुपर्छ। सुरेन सर, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मैले हजुरको कुराहरूसँग म धेरै सहमत छु। मैले बिहान भरत सरसँग पनि 15-20 मिनट आधा घन्टा जस्तै डिलिङ भएको थियो हाम्रो भरत मण्डल सर सिभिल डिपार्टमेन्ट चिफसँग होइन। र मैले सहायक डिनहरू र डिन साहबहरूको हप्ताको 2 चोटि 1 चोटिका मिटिङहरूमा मैले यी कुराहरू राखेको छु। कुनै कुरा इम्प्लिमेन्टेसन आउनुभन्दा अगाडि डिपार्टमेन्ट चिफहरू, प्रोग्राम कोअर्डिनेटर, क्याम्पस चिफ सहितको ब्रड डिस्कसन नगरिकन इम्प्लिमेन्टेसन नगरौँ भनेर मैले त्यो मिटिङमा हाम्रो आइओई अथोरिटीको मिटिङमा पनि स्पेसली रिक्वेस्ट गरेको छु। हजुरले भने जस्तै यी कुराहरू अहिले जस्तो प्रोजेक्टका मिड-टर्महरू अलिअलि गर्न सक्ने, थेसिसका कुराहरूलाई केही लान सक्ने, स्टुडेन्टलाई अलर्ट राख्ने, नात्य भन्ने मिलाएर लाने मात्रै हो। नत्र भने माथि टियुले अनलाइन भने पनि हामी अब आइओई यतिको अगाडि बढेको अवस्था सकिँदैन भने त्यो सायद मान्छेले एउटा क्रेडिट लिने रूपमा कसरी के कुरा गरे हजुरको भनाइसँग म सहमत छु। र भोलि हाम्रो 12:30 बजे आइओई अथोरिटीको फेरि मिटिङ बस्दैछ। एकाडेमिक क्यालेन्डरलाई पनि हामीले जस्तो 15 गते यो वैशाख 15 गते लकडाउन खुल्यो भने अथवा जेठ 1 गते खुल्यो भने अथवा देश 15 गते खुल्यो भने कसरी जान सकिन्छ भनेर मेन्टेन गरेका छौँ। पहिलो टार्गेट त हाम्रो रोकिएको एक्जाम हाम्रो कन्डक्ट गराउँछौँ। अरूले यसरी यो एसेसमेन्टको आधारमा नम्बर दियोस् के दियोस् भने पनि हामी त्यता इम्प्लिमेन्टेसन जाँदैनौँ। पहिला एसेसमेन्ट गराउँछौँ। 1-2 महिना अलिकति तानतुन हुने हो, सायद यो धेरै पछाडिसम्म नजाला, नेगेटिभली हामीले सोच्नु भएन। त्यसकारण हजुरले भने जस्तै अलिअलि केही गर्न सकिने कामलाई अपडेटेड गर्ने हो। हामी धेरै ल्यागिङ भयौँ। यो 1 महिना 1.5 महिनाको लकडाउनले सिध्यो हाम्रो अब तहस नहस भयो भन्ने तरिकाले सोचेर अनलाइनका कुराहरू गर्नु भनेको एउटा गफको कुरा मात्रै हो हजुरले भनेको एक्ज्याक्टली, किनभने इन्फ्रास्ट्रक्चर तयारी गर्ने र जाने कुराहरू साउनको 1 गतेसम्म क्लास हामीले चाहिँ सुरुवात गर्न सक्यौँ भने हामी सम्पूर्ण यहाँ श्रोताहरू जुन हुनुहुन्छ सुनिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ, यो आइओई त्यो हायर अथोरिटीको चाहिँ नि भर्जन पनि हो। त्यही भर्जनलाई मैले अनौपचारिक रूपमा मैले चाहिँ नि उहाँले भन्न अलिकति अप्ठ्यारो भयो भने मलाई भन्नलाई त्यति अप्ठ्यारो नपर्ला। यो साउन 1 गतेसम्म चाहिँ नि क्लास हामीले सुरु गर्न पायौँ भने हाम्रो अहिलेको चाहिँ नि क्यालेन्डरलाई के मेन्टेन हुन्छ, तर चाहिँ नि हाम्रो सेमेस्टर चाहिँ नि पछाडि चाहिँ नि सर्दैन। सम्पूर्ण हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ नि विद्यार्थी भाइ 1 महिना अलि पछि जाने हो सर। हामीले दसैँ तिहारमा जाँचलाई नै हामी मिलाउँला। 3टा क्यालेन्डरहरूको अप्सन हामी डिस्कसन गरेका छौँ। अहिले मैले हजुरलाई यो पुरै बताइन है सर। हजुरले भने मलाई त्यो थाहा भएको चाहिँ नि छ। त्यसकारण मैले चाहिँ नि त्यसैमा चाहिँ नि मैले धेरै कुरा डिटेलमा नगरिकन यति मात्रै भने हाम्रो दसैँ छुट्टी एकदमै सर्ट हुन्छ, तिहार छुट्टी सर्ट हुन्छ। मङ्सिर 1 गतेको क्लास पुस 1 गते पुग्छ र वैशाख 16 को क्लास चाहिँ नि जेठ 1 गतेसम्म पुग्छ। जे होस्
हाम्रो शेड्युल चाहिँ नि मेन्टेन हुन्छ। त्यसकारण मैले सर अब यो कार्यक्रमको थ्रोबाट हजुरको र मेरो एक्ज्याक्टली कुरा मिल्यो है सर। यो कार्यक्रमको थ्रोबाट म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रा विशेष गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले मेन्टली टर्चर नलिउँ। हाम्रो धेरै के क्षति भएको छैन। 1.5 महिना ढिलो चाँडो भनेको यो जिल्ला मिलाएर जाँदा तपाईँहरूको एउटा चाहिँ सेमिस्टरै लस भयो सबै भन्ने कुरा रहँदैन। तपाईँहरूले यसमा हामी घनीभूत रूपमा लागेका छौँ। डिसिजन गर्दा तपाईँले सक्ने नसक्ने गरी को कहाँ बसेको छ अनलाइन नगर्देऊ भनेर प्रब्लम पार्ने अवस्था छैन। जस्तो सुरेन्द्र सरका सजेसन प्लस स्टुडेन्टका सजेसन र ती चिजहरूलाई मैले नोट गरेको छु र हामी डिस्कसन गर्छौँ। समग्र रूपमा डिपार्टमेन्ट सुड बी द स्ट्रङ्गेस्ट। हजुर एउटा पिलर हुनुहुन्छ आइओएको। त्यस्तै गरी भरत सरको कुरा अरूको कुरा पनि यहाँका सरहरूको पनि हामी सुन्छौँ। सुनेर यो इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने बेलामा हामीले एउटा खालको कन्फरेन्स नगरी हामीले बोल्ड डिसिजन लिँदैनौँ सर। मैले यो म्यासेज एउटा यो नेक्स्ट जेनको कार्यक्रम थ्रुबाट मैले दिएँ ताकि अहिले भनेको हामीले सुरक्षित बस्ने हो, मेन्टली प्रिपेयर हुने हो, नेगेटिभिटी सोच्ने होइन र सेफ साइडमा बसौँ। हाम्रो केही लस भएको छैन। मैले यति भन्न चाहेँ सर। र ई लाइब्रेरीको हैसियतमा चाहिँ नि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने जहाँसम्म तपाईँहरूको चाहिँ नि साइन्स डिरेक्टबाट पाउने पेपरहरू जर्नलहरू जुन छ जर्नलहरू एक्सेस हुन्छ त्यो एक्सेस तपाईँको घरबाट बसेर हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो एक्सेसको लागि सम्बन्धित डिपार्टमेन्टको टिचरहरूसँग तपाईँहरूले चाहिँ नि कन्सल्ट गर्नुभयो भने हामी तपाईँहरूले त्यो पेपरहरू त्यो चाहिँ नि इमेलमा पिडिएफ फाइलहरू उपलब्ध गराउँछौँ। म त्यो तपाईँहरूसँग कोअर्डिनेसन गर्नुहोस्। यदि भएन भने मलाई भन्नुहोस्। आई विल डु माई बेस्ट। म तपाईँहरूलाई चाहिँ नि त्यसरी अगाडि बढाउन चाहिँ नि सक्छु। र त्यो साइन्स डिरेक्टभन्दा बाहिर पनि तपाईँको चाहिँ नि नेचर अथवा चाहिँ नि कुनै पेपरहरू चाहिँ नि तपाईँले रिसर्च एक्टिभिटी गर्नु चाहनुहुन्छ भने कुनै पेपरहरू साइन्स डिरेक्टमा नभएका पेपरहरू पनि वर्ल्ड वाइड हामी चाहिँ नि बाहिरबाट पनि खोजेर तपाईँले पिडिएफ फाइल तपाईँहरूलाई उपलब्ध गराउँछौँ। त्यो चाहिँ नि म तपाईँहरूलाई चाहिँ नि एज अ डिपार्टमेन्टको हैसियतबाट त्यो तपाईँहरूलाई चाहिँ नि गराउँछु। ओके, thank you sir. So sorry, I think Binesh sir is with us. So Binesh sir, can you hear us? क्वेसन चाहिँ आइरहेको थियो लाइक क्लक बी बिजनेस इनोभेसनको बारेमा रिसर्च अनि लाइक के गर्छ भन्ने कुरा राम्ररी सर्टेन लेभलसम्म धेरै बुझ्न सकेन र कसरी चाहिँ पेन्डेमिक पछि र पेन्डेमिकमा चाहिँ क्लक बीले कसरी चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूलाई वा युथहरूलाई हेल्प गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ आएको थियो। सो क्यान यू प्लिज? ओके, हामी अलिक सिमिलर लाइन्समा हामी धेरै नै नर्थ उन्दाहरूसित किङ्स कलेजसित नै एकदम मिलेर काम गरिरहन्छ। क्लक बी चाहिँ we work in the space of startup entrepreneurship र innovation तीनटा डोमेनमा काम गर्छौँ। हाम्रो प्राथमिकता इज फर पिपल हु वान्ट टु स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। उनीहरूलाई चाहिँ बिजनेस स्टार्ट गर्नको लागि चाहिने रिसोर्सेसहरू खास गरी त्यो इट मे बी इन फर्म अफ नेटवर्क्स, इट मे बी इन फर्म अफ इन्भेस्टमेन्ट्स, इट मे बी इन फर्म अफ टेक्नोलोजी, इट मे बी इन फर्म अफ म्यानेजमेन्ट स्किल्स। त्यो कुरा चाहिँ प्रोभाइड गर्ने इन्स्टिट्युसन एक। अर्को चाहिँ स्टार्टअप्सहरूलाई पनि अपरेट गर्नको लागि सर्टन एउटा भनौँ सपोर्ट सिस्टम चाहिने हुन्छ। त्यो सपोर्ट सिस्टमको रूपमा चाहिँ हामी काम गर्छौँ। One of our main focus has always been your market connectivity. So we do numerous events, or we're doing it virtually. Few events are mostly is centered around people who want to start their own business or people who are looking for investment in their business. So that's what we do with ClockB. त्यो बाहेक हामी अरू कन्सल्टिङ असाइनमेन्ट्सहरू पनि लिइरहेको हुन्छौँ अनि गभर्मेन्ट लेभलमा पनि काम गरिरहेको हुन्छौँ जसबाट चाहिँ हामी जस्तै तुलसीपुरमा अथवा इटहरीमा त्यहाँ चाहिँ एन्टरप्रेन्योरियल स्पिरिट कसरी डेभलप गर्न सकिन्छ भनेर त्यो आइडिएसनदेखि नै अगाडि लिएर इन्भेस्टमेन्टसम्म चाहिँ हामी सँगसँगै काम गर्छौँ। त्यो इन्भेस्टमेन्टको लागि चाहिँ हाम्रो एउटा छुट्टै एउटा समूह छ इन्भेस्टमेन्ट सर्कल भनेर। Northern Dai is also one of the partner. So that's how we work, if that clarifies things. Like how can ClockB support the ideas and to pandemic crisis ko bela undergoing startups or entrepreneurs ra पछि गर्न चाहने entrepreneurs हरुको लागि चाहिँ how can ClockB support immediate भन्नु नि COVID-19 कै सेरोफेरोमा चाहिँ
भन्ने कुरा चाहिँ थियो। त्यसको लागि चाहिँ इन्ट्रेस्टिङली क्लक बी मात्रै भन्दा नि अहिले चाहिँ इट्स टाइम फर लार्जर इकोसिस्टम एक्टर अल द इकोसिस्टम एक्टर टु कोलाबरेट एन्ड ब्रिङ सम सेन्स अफ support or help to the startups and entrepreneurs. So we have formed सबैजना मिलेर चाहिँ we have formed एउटा mentorship unit भनेर जुनबाट चाहिँ if you are trying to start your own business यदि हाम्रो क्लकबीको फेसबुक पेजमा अथवा हाम्रो कुनै पनि सोसियल मिडिया पेजमा जानुभयो भने त्यहाँ चाहिँ मेन्टोर्सहरूको नाम कन्ट्याक्ट डिटेल सबै सेयर गरिदिएको छौँ हामीले होइन. सो त्यो मेन्टोर्सहरूसित चाहिँ यु क्यान रिच आउट आस्क फर हुन्छ नि हाउ डु स्टार्ट माई बिजनेस, मेरो बिजनेसमा सर्टन इस्युजहरू अहिले भइरहेको छ भने मैले के गर्न सक्छु होला, त्यस्तो रेस्पोन्सेसहरूको लागि अथवा त्यस्तो के अरे डिस्कसन्सहरूको लागि चाहिँ वी स्टार्टेड द्याट. बिसाइड्स त्यो वी अगेन यो इकोसिस्टमको कलेक्टिभ मिटअपमा नै हामीले चाहिँ स्टार्टअप चाहिँ के गर्न सक्छ त यो पिरियडमा भनेर एउटा त्यो गरिरहेको छ भने अस्ति भर्खर हामी नर्तम दाई आशुतोष दाईहरूकै लिडरसिपमा चाहिँ हामीले एउटा गभर्मेन्टलाई पनि एउटा नयाँ स्टार्टअप्सहरूको लागि चाहिँ यो चिजहरू गरिदिन्छौँ भने स्टार्टअप्सहरूको लागि अलिक बेटर क्लाइमेट हुन्छ होला, वर्किङ क्लाइमेट हुन्छ होला भनेर चाहिँ हामीले सबमिट गरेका थियौँ. If you are a startup or a startup enthusiast, you can also join our events that is happening. And I mean, every Monday or Monday morning coffee queries भन्ने गर्छौँ. पहिला फिजिकली गर्थ्यो नि, we are doing it virtually. अस्ति almost a week ago हामीले एउटा स्किल सेयर भन्ने इभेन्ट गरेका थियौँ जहाँ चाहिँ हाउ टु स्टार्ट रिमोट वर्किङ भनेर चाहिँ हामीले त्यो सब्जेक्टमा डिस्कस गरेका थियौँ. त्यो बाहेक अगेन किङ्सको लिडरसिपमा अनि अरू दाईहरूको लिडरसिपमा चाहिँ हामीले त्यो अरू प्यानल इभेन्ट्सहरू पनि गरिरहेकोमा इन्भल्भ भइरहेको छौँ होइन. सो आई थिङ्क द लट अफ थिङ्स द्याट आर ह्यापनिङ नाउ. अनि फर स्टुडेन्ट्स दे क्यान अलवेज जोइन इन इन्गेज होइन, डिस्कस, मेक कनेक्सन्स एन्ड मेक बिजनेस रिलेसनसिप भनौँ न. Okay, thank you so much. I guess that clarifies the query. So, Jai Kisan, can you please continue further? So, I guess there's a question to Narottam sir, like from Srijana Kar. So, what is the prospect of students who are studying international business in Nepal? So, international business पढेको स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ how is Nepal hiring the students from that field and how is फर्स्ट क्वेसन चाहिँ त्यही रहेछ. सेकेन्ड क्वेसन रहेछ. सो इन्टरनेसनल बिजनेस पढेको स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ के अपर्च्युनिटी छ भन्ने कुरा चाहिँ आएको थियो, रियली रिलेटेड टु कोभिड अर जेनरल रिजनको रूपमा. थ्याङ्क यू सृजना फर द क्वेसन. मलाई लाग्छ अहिले चाहेर पनि नचाहेर मोस्ट अफ द बिजनेसेस आर इन्टरनेसनल, सानोदेखि ठुलोसम्म. फर इक्जाम्पल इफ यु आर लेट्स से इन tourism industry, you're already international, so you need to deal with international clients, international or partners and all. If you are working in education, so that's already international. So ahileको globalization ko world ma chahi either you do sort of like going to collaborate with the people from हुन्छ नि globally अथवा abroad ma, or you just like import अथवा एक्सपोर्ट गर्छौ अथवा कोलाबरेट गर्छौ. सो त्यसले गर्दाखेरि इन्टरनेसनल बिजनेसको महत्त्व चाहिँ एकदम धेरै बढेको छ. अघि पनि मैले हाइलाइट गरेँ, लेट्स से इफ यु वान्ट टु टेक एडभान्टेज अफ द डेभलपमेन्ट द्याट इज ह्यापनिङ इन चाइना, यु सुड नो लाइक वाट चाइना इज रियली डुइङ, लाइक वाट चाइनाज बिजनेस स्टाइल इज, वाट चाइनाज बिजनेस कल्चर इज भने जसरी त्यो इन्टरनेसनल जुन हुन्छ नि ग्लोबल कन्टेक्स्ट बुझ्नलाई एकदमै धेरै जरुरी छ. So I think like short you have a lot of scope, given you have that like towards understanding whatever you do, you should like excel in that one. As a sort of feeling like every like organization is kind of global, either supplier by the or buyer by the or collaborator by the or form of partnership by the the sense much you should understand what's going on बाहिर इन्टरनेसनली अनि ग्लोबली. त्यो सेन्समा चाहिँ इन्टरनेसनल बिजनेसको स्कोप चाहिँ धेरै छ जस्तो लाग्छ. अनि